بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسما نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹ 10. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج جمعے کا دن ہے, تمام مسلمانوں کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو. دعا کرتے ہیں آج کا جو دن ہے آپ کا بہت ہی خوشگوار اور بہت ہی پرسکون گزرے. ناظرین, جمعے کا دن ہے, جو میں چاہتی ہوں کہ ہمیشہ سے میں یہ بات کرتی ہوں کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں جو ہے درود پاک کا جو ہے وہ کثرت سے ذکر کیا کریں, پڑھا کریں, اس سے آپ کو دلی سکون ملے گا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی زندگی دی ہے, اس کو اچھے طریقے سے گزاریں. جس حالت میں بھی ہوں اللہ کا شکر لازمی ادا کریں. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میں سیکھوں وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کروں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ چلیں اگر کچھ اچھی چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے. ہمارے ساتھ آج سہیرہ موجود ہیں جن سے آج ہم ٹاپ سٹوریز بھی ڈسکس کریں گے, تھوڑا گپ شپ بھی کریں گے. السلام علیکم سہیرہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ٹھیک, بالکل. ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. جمعے کا دن ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو, بہت بابرکت دن ہے. ہاں, اور میں ساتھ ساتھ آج جی جن کی برتھ ڈے ہے ان کو میں ہیپی برتھ ڈے کہنا چاہوں گی. اسپیشلی جو میری فرینڈ ہے آج نمرا, ان کی برتھ ڈے ہے, تو ہزاروں سال جیو, خوش رہو, مزے میں رہو, اپنی زندگی کو اچھے سے گزارو. جی سہیرہ, آپ کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے سہیرہ؟ ویسے میری برتھ ڈے سردی میں ہوتی ہے 10 فیبروری کو نا. اچھا, تو کیا سیلیبریٹ کرتی ہو؟ ہاں بالکل سیلیبریٹ کرتی ہوں. پہلے یونیورسٹی ٹائم تھا, جب کالج ٹائم تھا تب دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی تھی اور وہ ایک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ ہوتی تھی, اور اس کے بعد گھر میں بھی سیلیبریٹ ہوتی تھی. لیکن اب آفس روٹین شروع ہو گئی ہے, پریکٹیکل لائف ہے, تو پھر اب اتنا ٹائم نہیں بچتا ہے, تو صرف گھر میں ہی سیلیبریٹ کرتی ہوں میں. فرینڈز وغیرہ کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کرتی؟ فرینڈز وغیرہ کے ساتھ ٹائم اتنا ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے. ویسے بھی اب کچھ لوگ ملتان میں ہیں, کچھ لوگ باہر چلے گئے ہیں, تو ان سے ملاقات بھی بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ ہماری روٹین بھی اس طرح کی ہے کہ پورا دن آفس میں کام اور پھر گھر, تو سوشل لائف ایک رپورٹر کی بہت زیادہ کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ فرینڈ شپ اور سوشل سرکل جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. نہیں, اچھا, میری جو برتھ ڈے تھی تو سہیرہ میری تو برتھ ڈے کوئی 6 دن سیلیبریٹ ہوتی رہی. اچھا, فیملی میں, فرینڈز میں, پھر اس طریقے سے چلتی ہی رہے گی. میں نے کہا میں بھی پریشان ہوتی ہوں, زیادہ نہیں برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو. پھر گفٹ بھی بہت سارے ملے ہوں گے. ہاں, کافی سارے. اچھا, یہ بتائیں سہیرہ, موسم کا کیا اس ٹائم, موسم کی کیا صورتحال چل رہی ہے؟ اچھا, موسم کی بات کریں نا, موسم بہت خطرناک ہے. بہت ہی زیادہ گرمی ہے. پچھلے کچھ دنوں سے تو درجہ حرارت جو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے, تقریباً 44 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے. لیکن آج صبح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, تو موسم تھوڑا سا خوشگوار ہے. 2 دن سے بڑا اچھا, اور میں آ رہی ہوں آفس اسپیشلی, میں شیشہ کھول کر اور میں تازہ ہوا تازہ ہوا ہوتی ہے, اس کے بعد دوپہر میں گرم لو چلنے لگ جاتی ہے. بہت زیادہ گرمی ہے, لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں, خاص طور پہ جو باہر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, وہ پریشان ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے باہر نکلیں. دھوپ, اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اس دھوپ سے آپ جتنا ہو سکے نا بچیں, کیونکہ سورج کی تپش بہت زیادہ ہے نا. ملتان کی گرمی تو ویسے اتنی مشہور ہے نا, بہت زیادہ مٹی اور دھوپ یہاں پہ بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے. پچھلے دنوں سے کافی زیادہ ہائی ہے ٹیمپریچر, بارشیں بھی نہیں ہو رہی ہے, اور محکمہ موسمیات نے بھی یہی بتایا کہ اگلے کچھ دنوں تک جو ہے بارش کا کوئی امکان نہیں ہے, اور گرمی کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہونا ہے. اور آگے یہ بھی پریشانی ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے, روزے رکھنے ہیں, اور اتنی گرمی میں جو لوگ کام کرتے ہیں روزہ رکھ کے, ان کے لیے بڑی پریشانی ہونے والی ہے. بڑی مطلب پریشان بات ہے کہ اتنی گرمی میں روزہ رکھنا, اور پھر آگے جون, جولائی, اگست, تو گرمی کے مہینے, گرمی جو ہے وہ تو اگست سپٹمبر تک جو ہے نا گرمی زیادہ رہتی ہے. سردی جو ہے میں کہتی ہوں ملتان میں ایسے دکھاوے کے لیے آتی ہے, اور اس بار تو وہ دکھاوا بھی نہیں آیا نا, جو 10-15 دن کے لیے پڑتی ہے نا سردی, اس بار وہ بھی نہیں پڑی. تو یہ بھی اس وجہ سے بھی گرمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ جب سردی ہوتی ہے تو وہ شاید گرمی کی شدت کو تھوڑا نا کم کر دیتی ہے, لیکن اس بار گرمی بھی سردی جو ہے وہ بھی اپنی پیک پہ نہیں گئی ہے. تو اب دیکھیں گرمی آگے کس طرح سے ہوگی. مجھے تو خود گرمی کا موسم بہت برا لگتا ہے, بہت ہی. گرمی میں کام کرنا بہت مشکل ہے یار, باہر جانا, دھوپ میں نکلنا بہت مشکل ہے. تو سردی ہی مجھے بیسیکلی سردی پسند ہے, لیکن سردی کا موسم ملتان میں بہت کم ہوتا ہے. مجھے خود بھی ذاتی طور پر سردیاں بہت اچھی لگتی ہیں, سردیوں میں مزہ آتا ہے یار. اچھا, یہ ہے کہ جیسے دھوپ ہے ہم بات کر رہے ہیں, گرمی ہے شدید, تو آپ کا کام بھی ایسا ہے, بڑا ہیکٹک روٹین ہے آپ کی, باہر جانا ظاہر بات, تو پھر اسکن کو کیسے میں اسکن کا جو ہے نا میں کہوں گی بیڑا گرک ہو جاتا ہے.
اس دھوپ کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے نا اسپیشلی ہماری ہم جو خواتین ہیں جتنی بھی وہ بیوٹی کانشیس ہوتی ہیں اور ینگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ تو اس دھوپ میں باہر نکلنا بالکل پسند نہیں کرتی ہیں کہ شام ہوگی تو ہی باہر نکلیں گے. یا اب میری روٹین ایسے ہے کہ صبح میں نے آفس آنا ہوتا ہے تو صبح کا موسم بہتر ہوتا ہے, تو بس میں اسی طرح سے کیئر کرتی ہوں کہ شام میں جب گھر جاتی ہوں کلینزنگ وغیرہ کر لیتی ہوں, اس سے اسکن تھوڑی صاف رہتی ہے, یا مہینے میں ایک دفعہ فیشیل لے لیتی ہوں. ویسے تو جو حالت ہوتی ہے نا صبح سے دوپہر تک اور شام تک باہر رہنا اور دھوپ کے سامنے کھڑے ہونا اور پھر مٹی, اور یار سب سے بڑی بات جب آپ نے میک اپ لگایا ہوتا ہے نا اسکن پہ اور پھر آپ دھوپ میں نکلتے ہیں پھر اور بھی زیادہ اسکن خراب ہوتی ہے آپ کی. اچھا وہ جس طرح ہوتا ہے کہ سورج کی شعاعیں آپ کو بہت زیادہ آپ پہ افیکٹ کرتی ہیں نا, آپ کی جو اسکن ہے وہ ایسے جل جاتی ہے. صحیح بات ہے, ایسی ہوتا ہے. دھوپ تو اتنی زیادہ تیز ہے نا کہ آپ ایک منٹ کے لیے بھی سورج کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک گھنٹہ تو یار ایک گھنٹہ تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں تندور میں سے نکل کے آئے ہیں, بہت زیادہ گرمی لگتی ہے. اور اسی وجہ سے میں نے اب میک اپ کرنا بہت زیادہ کم کر دیا ہے. ویسے بہت زیادہ پسند تھا لیکن میں میک اپ کم کرتی ہوں اسی وجہ سے. سن بلاک یوز کرتی ہوں؟ سن بلاک میں یوز کرتی ہوں, اب کرنا سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ دھوپ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. ویسے سن بلاک بھی کتنا کام کر لے گا اتنی دھوپ میں, جب پورا دن باہر کھڑے رہنا ہے آپ نے اور گرمی میں پھرنا ہے, اور گرمی سے جب آپ آتے ہیں نا ٹھنڈی جگہ پہ یعنی اے سی میں آتے ہیں تو بھی اس کا افیکٹ بہت زیادہ بہت برا افیکٹ ہوتا ہے. یہ ہم لوگ گرمی کی بات کر رہے ہیں تو کاسمیٹکس بھی ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. تو بجٹ کی آنے کی وجہ سے جو ہے وہ کاسمیٹکس جو ہیں وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں, تو اس حوالے سے ہمیں ذرا بتانا. ہاں یار ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے نیا بجٹ آیا, وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس میں خواتین کے لیے نا بری خبر ہے کہ میک اپ کی چیزیں جو ہے نا ہائی ہو گئی ہیں. کپڑوں کے ریٹس بھی جو ہیں وہ اس میں بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے, اور جو کاسمیٹکس ہیں ان پر بھی ان کے ریٹس بھی جو ہے نا وہ ہائی کر دیے گئے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ویسے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے. پہلے جو چیز 500 کی ملتی تھی اب وہ 1000 میں ملتی ہے ہمیں, تو اب وہ 1000 والی بھی مہنگی ہو جائے گی. تو لوگ سوچیں گے یار کس طرح سے خریدنا ہے, اور لڑکیاں تو اتنی زیادہ بیوٹی کانشیس ہوتی ہے, پارلر جانا ہوتا ہے, اور پھر آٹومیٹکلی جب ایک چیز مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہائی ہے تو پھر پارلر والی کا بھی ریٹ ہائی ہو جاتا ہے. تو کاسمیٹک جیسے اسی طریقے سے جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں پارلرز جاتے ہیں تو وہ اپنے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بھی مہنگائی کی طرف انہوں نے رجحان کیا. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم لوگ گھر میں کس طریقے سے, ہم لوگ گھروں میں نہیں اتنا سمجھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, ہم اپنی اسکن کی کیئر اس طریقے سے کرتے نہیں ہیں. پارلر بھی ہم شاید اوکے سوکھے ہی جاتے ہیں, ایسے ہی ہے. یعنی اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا اور پھر سوچنا کہ اب میں پارلر جاؤں, کیونکہ پارلر جانے میں بھی آپ کا ایک پورا دن لگ جاتا ہے تقریباً اگر آپ نے ہر قسم کا ٹریٹمنٹ لینا ہے. صحیح بات ہے. اور اس سے بہتر ویسے یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں خود کریں اپنا, زیادہ سے زیادہ جتنا آپ ہربل چیزیں یوز کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. جیسے گرمی میں ملتانی مٹی جو ہے وہ ضرور لگانی چاہیے روز واٹر کے ساتھ نا, بلکہ روز واٹر کا بھی اسپرے آپ کو کرنا چاہیے چہرے پہ, وہ بھی بڑا اچھا اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی اسکن پہ میک اپ نہیں ٹھہرتا ہے, بیس نہیں ٹھہرتی ہے, تو برف کا بھی استعمال کرنا چاہیے. کسی پلاسٹک بیگ میں برف کو وہ پیس کر کے تو وہ آپ چہرے پہ لگائیں نا, وہ بھی تھوڑا پسینے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. اور اچھا آپ کو اسکرب اور کلینزر یوز کرنا چاہیے. فیس واش اچھا یوز کرنا چاہیے. کتنا اضافہ ہو گیا اب, زیادہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم لوگ اپنی کیئر اسکن کے لیے یوز کرتے ہیں, تو اس میں بتائیے گا کتنی زیادہ. ہاں بالکل آسما, ان کی قیمتوں میں جو ہے کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, اور ان پہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کاسمیٹکس کی چیزوں پر وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تو اب مارکیٹ میں جب جائیں گے تب بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ریٹس ہیں, کیونکہ دکاندار جو ہوتے ہیں وہ بھی ہر کسی کا اپنا ریٹ ہوتا ہے. یعنی ان کو بس ایک بہانہ چاہیے کہ ٹیکس لگ گیا ہے, انہوں نے پھر اپنی ہی قیمتیں لگانی ہوتی ہیں. جیسے کہ اب کریم ہے فار ایگزامپل, ایک فیس واش ہے جو پہلے 200 کا آتا تھا, اس کی قیمت اب 250 تک پہنچ گئی ہوگی, جو کہ جس نے ایک نہیں لینا 3-4 لینے اس کے لیے تو پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے نا یہ. یعنی کاسمیٹکس میں صرف میک اپ نہیں ہوتا ہے, آپ کی دوسری فیس واش, کریمز, بہت کچھ ہوتا ہے جو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے. پرفیومز ہیں جیسا کہ, اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ان کا بھی یوز بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا ہے کہ ان کی پرفیومز بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں. پہلے مہنگے جو آپ اچھے پرفیوم ظاہر سی بات ہے وہ آپ اٹریکٹ کرتے ہیں, تو پھر وہ پرفیومز میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کوالٹی. ہر
ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ پیارا لگے اور اچھا لگے, اٹریکٹ کرے دوسروں کو, تو اس کے لیے آپ کو خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے, محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے پیسے ہونا پھر بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ کہ اگر ہم بازار جائیں تو ڈھیر سارے پیسے اکٹھے کر کے لے کے جائیں کہ اگر شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہم کاسمیٹک کی چیزیں ہم نے لینی ہے تو وہ مہنگی سے مہنگی, کیونکہ لیڈیز ویسے بھی برانڈ کانشیس بھی تو سیرا بہت زیادہ ہماری خواتین برانڈ کانشیس بھی ہوتی ہیں, تو اس میں برانڈ میں تو پھر زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہوگا آٹومیٹکلی. ویسے بھی برانڈ پہ آپ ویسے اگر میں بات کروں 10,000 سے کم تو آپ سوچیں ہی نہ نا کہ کوئی سوٹ آئے گا برانڈیڈ. ویسے میں برانڈ کانشیس بالکل بھی نہیں ہوں, بس میں یہ دیکھتی ہوں کہ چیز اچھی لگنی چاہیے اور اچھی ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ مختلف برانڈز تو آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ گلگشت والی جو ہماری سائڈ ہے وہاں پر بے تحاشا آپ کو برانڈز نظر آئیں گے, اور اب تو شوز کی بھی جو شاپس ہیں برانڈیڈ وہ بھی اوپن ہو گئی ہیں بہت سارا وہاں پہ جو ہے کافی شاپس. لیکن یار برانڈیڈ کا جو لوگ خرید سکتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے نا وہ پھر ان کے لیے ایک بری چیز ہو جاتی ہے, کیونکہ آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ اچھا آپ نے کون سا برانڈ پہنا ہوا ہے, تو اب جس نے نہ پہنا اس بیچارے کو پھر برا لگتا ہے. اسٹیٹس کانشیس بہت زیادہ لوگ ہو گئے ہیں, یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یار ہم جو اتنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ ہے وہ ہم صرف ایک سوٹ میں خرچ کر رہے ہیں, تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے. ہاں اگر ہم لوگ کرنا چاہیے, آپ کو اچھی چیز لینی چاہیے, جتنا آپ کی پہننا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ کر لیکن فضول خرچی بالکل نہیں کرنی چاہیے, سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. وہی جو آپ اتنے ان بے جان چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں وہی آپ اپنی ہیلتھ پہ خرچ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اسکن اور اپنی ہیلتھ پہ. اچھا, ساتھ ساتھ یہ تو خواتین کے لیے تھی تھوڑی سی بری خبر, اور ساتھ ساتھ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جی رمضان بازار لگایا جا رہا ہے, 12 رمضان جو ہے وہ بازار لگائے جائیں گے. اس میں ہمیں بتائیں کہ جو اشیاء ہیں ان کی کیا ریٹس ہوں گے, کوئی کمی ہوگی یا کس طرح جو ہے اس کو بیلنس کریں گے. یہ بالکل آسما, ایسا ہے کہ 12 رمضان بازار جو ہیں وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں, اور ملتان کے مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ رمضان بازار لگائے جائیں گے. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اے سی ہالز بھی ہوں گے. اچھا, تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے سکون سے خریداری کر سکتے ہیں, اور تمام چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر. اے سی کا خرچہ اس میں تو نہیں ڈال دیں گے؟ ہوتا ہے ایسے کہ اگر اے سی لگا رہے تو رمضان بازار اکثر ایسے ہوتا ہے, اکثر لوگوں سے پوچھو وہ یہی کہتے ہیں کہ رمضان بازار جو ہے وہ بس نام کا ہی ہے, چیزوں کے ریٹس اتنے ہی ہیں جتنے عام ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے مختلف رمضان بازاروں میں گئے تھے تو وہاں صرف یہی ہوتا تھا کہ لوگ اس وجہ سے زیادہ آتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی جگہ پہ چیزیں مل رہی ہیں, ہم روزہ رکھ کے جگہ جگہ پہ خوار نہیں ہونا پڑتا. لیکن ریٹس یار اتنے ہی ہوتے ہیں. ابھی اس بار دیکھیں کہ ریٹس کیا ہوں گے, یہ تو تبھی ہوگا جب رمضان بازار لگے گا, پھر اس کے مطابق کیا ہوتا ہے. کیونکہ اتوار بازار, جمعہ بازار, اس میں بھی صرف نام کے ریٹس کم ہوتے ہیں. کوالٹی اسی طریقے سے کوالٹی میٹر کرتی ہے کبھی کبھی, کہ کوالٹی اچھی بھی ہوتی ہے, بری مطلب کچھ چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں, آپ کو خود چوز کر کے لینا پڑتا ہے. لیکن رمضان بازار میں ایسا ہے کہ چیزیں صاف ستھری اور بہت اچھی ہوتی ہیں. یہ شکر ہے کہ نیکی کا کام کر لیتے ہیں یہ لوگ. نہیں, اچھی بات ہے, اور میں تو کہتی ہوں ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے, اس میں تو سب کو چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی نیکی کے لیے جو ہے, اپنے ثواب کے لیے, جو بہت لوگوں کے لیے جو ہے نا جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو ریلیف دیں. بالکل ایسے ہی ہے یار. آپ دوسری جگہوں پہ دوسرے ممالک میں دیکھیں, وہاں پر جب ان کے تہوار آتے ہیں, جیسے کہ جب کرسمس آتا ہے تو وہ لوگ سیلز لگا دیتے ہیں, جتنی بھی ان کی لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سستی ہو جاتی ہیں, سستی, بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہیں, اور اکثر تو فری بھی مل رہی ہوتی ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ پہ, کیونکہ ان کا ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ, امیر ہوں غریب ہوں, وہ ہر کوئی اس کو انجوائے کرے. اور یار ہمارا ایک اتنا مقدس مہینہ ہے, اتنا بابرکت مہینہ ہے, اس میں مہنگائی جو ہے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. بجائے اس کے سہولت دینے کے, جیسے کہ سہولت بازار ہے رمضان بازار, سہولت دینے کے آپ لوگوں کو دھچکا دے دیتے ہیں, مہنگائی کا دھچکا دے دیتے ہیں. لیکن عوام بیچاری جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ رمضان آ رہا ہے تو فروٹس جو ہیں ان کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو جائیں گے. یہی میں ابھی کہنے لگی, فروٹس بہت زیادہ ان کے ریٹس ہائی ہو جائیں گے, کیونکہ پھل ہر کوئی یار کھانا چاہتا ہے, کیونکہ آپ نے پورا دن کا روزہ رکھا ہوتا ہے, اس میں آپ کو اپنا پورا دن مینیج کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کھانا ہے, کیا کیا چیزیں کھانی ہیں, کیا نہیں کھانی ہیں. تو اس میں آپ کو پانی کی مقدار بھی دیکھنا ہوتی ہے, اس لیے لوگ فروٹ زیادہ کھاتے ہیں. خاص طور پہ فروٹ چاٹ ہمارے گھر میں ضرور بنتی ہے. فروٹ چاٹ کے بغیر جو ہے نا روزہ ہمارا اچھا, فروٹ یہ کہ میں بھی جو ہے نا شوقین, ویسے جب روزہ افطاروں میں کہتی ہوں فروٹ چاٹ لازمی ہونی چاہیے, اس کے بغیر. اچھا, تلی ہوئی چیزیں آپ زیادہ کھا نہیں سکتے ہو نا, ایک تو روزے سے سارا دن آپ کو پیاس کی شدت ہوتی ہے,
اس کے بعد جیسے ہی آپ روزہ افطار کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پیاس ہے کہ پانی پینا ہے فٹافٹ. بالکل پانی پیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بس یہ کہ تھوڑا سا فروٹ کھا لیا یا فروٹ چاٹ بنی ہوئی ہے تو وہ تھوڑی سی کھا لی. تلی ہوئی چیزیں ہم لوگ نہیں کھا سکتے ورنہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ ہم لوگ پھر بھی کھاتے ہیں. یعنی جیسے رمضان ہے نا, پکوڑے وہ کہتے ہیں پکوڑوں کے بغیر تو روزہ افطار ہی نہیں ہوتا ہے نا. چاہے تھوڑے کھائیں لیکن کھاتے ہیں اس کے ساتھ, لیکن فروٹ ضرور کھانے چاہیے. ویسے بھی گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے, پورے دن کی پیاس لگی ہوتی ہے, انسان پانی اور شربت اتنا زیادہ پی لیتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا پیٹ بھر جاتا ہے پانی سے نا. پکوڑے سموسے یہ چیزیں تو بالکل بھی نہیں کھائی جاتی, اور پھر رات کا کھانا تو ویسے ہی نہیں کھایا جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ٹائم ہی رہ جاتا ہے سحری کے لیے, آپ لوگ جو ہے وہ ریڈی ہوتے ہو کہ سحری کھانی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سحری بھی نہیں کھائی جاتی, وہ بہت ایسا گرمیوں کی وجہ سے جو ہے نا کھانا نہیں واقعی اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ لیکوڈ چیز آپ زیادہ کھائیں, جیسے کہ دہی ہے, دہی کھائیں, کہتے ہیں دہی سے پیاس نہیں لگتی ہے نا, دہی کھائیں, لسی پئیں, اور پھر ساتھ آپ کچھ بھی کھا لیں, پراٹھا کھا لیں, روٹی کھا لیں, سادہ جو بھی کھائیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرے اور جتنے بھی یہ لوگ ہیں وہ رمضان میں جو ہے وہ چیزیں سستی کر دیں, تاکہ جتنے بھی جو لوئر کلاس ہے, جو غریب لوگ ہیں, جن کا کھانے کا فروٹس کھانے کا دل کرتا ہے, وہ بہت حسرت بھری نگاہوں سے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا سورج, جب لوگ فروٹس لے رہے ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو نہیں لے سکتے وہ اتنی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم بھی جو ہمارے پاس اتنا ہو کہ ہم لوگ فروٹس لے کر اپنے گھر لے کر اس کو مزے سے کھائیں اور انجوائے کریں. تو اس کے ساتھ ناظرین ہمارے یہاں پہ وقت ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو سہیرہ سے اور ٹاپ سٹوریز جو ہیں وہ ڈسکس کریں. میری پیاری ننھی جاں, تیرے سارے ارماں پورے ہوں, میری ہے یہ روز کچھ نیا سیکھتا ہے, اور ساتھ میں بھی. خواب تیرے ہیں جو سچ ہو جائے وہ, تیری منزل ہو یہ. نئے نیسلے نیڈو فورٹی گرو میں ہے برین سپورٹس نیوٹرینز, جو بچوں کو رکھیں سیکھنے کے لیے تیار. نیسلے نیڈو فورٹی گرو, سیکھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. نیسلے, گڈ فوڈ گڈ لائف. مرحبا لا رہا ہے انعامات بے شمار. اب مرحبا گل بہار کا لیبل اپنے فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ PO باکس نمبر 66 لاہور پر بھیجیں اور جیتیں بذریعہ قرآن اندازی, عمرے کا ٹکٹ, سونے کے جھمکے اور ڈھیروں قیمتی انعامات. مرحبا, وزڈم آف نیچر. جڑی بوٹی کا اگنے سے پہلے خاتمہ ہو جائے, ریشہ ریشہ چاندی بن جائے. سینجنٹا کی ڈوئل گولڈ, قطرہ قطرہ فصل کی حفاظت, فصل لہرائے کپاس مسکرائے. ریکس فروٹی سوپ, جو آپ کی جلد میں چھپے گرد و غبار اور غیر ضروری آئل کو کھینچ نکالے. اس میں موجود وٹامن C جلد کو بنائے خوبصورت اور جوان. ریکس فروٹی سوپ, ہمارا سیکسی ایکسپرٹ. میری پیاری ننھی جاں, تیرے سارے ارماں پورے ہوں, میری ہے یہ روز کچھ نیا سیکھتا ہے, اور ساتھ میں بھی. خواب تیرے ہیں جو سچ ہو جائے وہ, تیری منزل ہو یہ. نئے نیسلے نیڈو فورٹی گرو میں ہے برین سپورٹس نیوٹرینز, جو بچوں کو رکھیں سیکھنے کے لیے تیار. نیسلے نیڈو فورٹی گرو, سیکھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. نیسلے, گڈ فوڈ گڈ لائف. مرحبا لا رہا ہے انعامات بے شمار. اب مرحبا گل بہار کا لیبل اپنے فون نمبر اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ہمراہ PO باکس نمبر 66 لاہور پر بھیجیں اور جیتیں بذریعہ قرآن اندازی, عمرے کا ٹکٹ, سونے کے جھمکے اور ڈھیروں قیمتی انعامات. مرحبا, وزڈم آف نیچر. ریکس ڈٹرجنٹ نئے منفرد فارمولے کے ساتھ, جو سیدھی داغوں کا کرے صفایا سیکنڈوں میں, کپڑوں کے ریشے رہیں مضبوط اور رنگوں کا رکھے خاص خیال. پکے صرف رشتے ہوتے ہیں, داغ نہیں. کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل, خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی, وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب, ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز. روحی بنے گا آپ کی آواز, اس خطے کے ہر باسی کی آواز.
बड़ी एक्टिव हो जाती है। वो जानवर की जो हीट से ना वो अपने होस्ट को डिटेक्ट कर लेती हैं कि मेरा होस्ट कहाँ है, वो जानवर के जिस्म में फिर वो चमक जाती हैं। देखिए प्रोग्राम खेत खलियान हर जुमा की शाम 6:05 पर सिर्फ रोही टीवी पर। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ सुहीरा मौजूद थी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनको इमरजेंसी जो है वो जाना पड़ा। इसके बाद हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है राबिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? आज की नई सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा ये बताएं राबिया, हम लोग जो है आज स्किन के हवाले से तो बहुत डिस्कस करते हैं। ये बताएं कि हाथों और पाँव की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाथों और पाँव की, जैसे चेहरे को तो हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, सब डिस्कस करते हैं। हाथ और पाँव का ये है कि जैसे आजकल गर्मियां हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा गर्मी से बचा के रखना चाहिए। हम फेस पे तो सन ब्लॉक भी लगा लेते हैं, मॉइस्चराइजर भी लगा लेते हैं, तो हम हाथों और पाँव को इग्नोर कर देते हैं। हाँ, तो हमें जैसे फेस को करते हैं वैसे ही हाथ और पाँव को भी ट्रीट करना चाहिए। तो हाथ और पाँव पे सबसे पहले तो सन ब्लॉक जरूर लगा लें। सही, बेहतर है कि पहले कवर कर लें। बाहर निकलने लगे हैं तो पहले कवर कर लें, और उसके बाद आप कहीं जाकर अगर कवर मतलब हैंड कवर जो उतारने हैं, ग्लव्स वगैरह, तो उसमें मॉइस्चराइजिंग डेली की कर लें। डेली की मॉइस्चराइजिंग करें, जिसकी वजह से क्यूटिकल भी सॉफ्ट रहेंगे, वो डैमेज नहीं होंगे, और आपके हील्स वगैरह भी वो भी सॉफ्ट रहेंगी मॉइस्चराइजर की वजह से, जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं होंगी। अच्छा, मोस्टली होता है ना सॉक्स पहन लेती हैं हम लोग, खवातीन जो जितनी भी हैं वो सॉक्स पहन नहीं रखती हैं बहुत ज्यादा, जब बाहर जाना हो उससे काफी फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, सॉक्स वगैरह ग्लव्स से बहुत फर्क पड़ता है। लाइंस पड़ जाती हैं, जहाँ जहाँ सन रेजेस लग रही होती है, सनलाइट लगती है, वहाँ से टैंग हो जाती है, बिल्कुल स्किन जो है वो सनबर्न भी हो जाता है। तो बहुत ज्यादा मतलब ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तो वो कवर करें और मॉइस्चराइजर वगैरह सन ब्लॉक लगाते रहें। सन ब्लॉक में भी मॉइस्चराइजर होता है, तो वो लगाते रहें तो बेहतर हो जाती है स्किन। अच्छा, उसके लिए डाइट का भी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, फुल स्किन हमारी मतलब पूरा हमारी बॉडी स्किन से कवर है ना, तो वो कहीं भी स्किन की बात हो, हम सिर्फ स्किन की बात आती है तो फौरन फेस पे चले जाते हैं। फेस पे चले जाते हैं, हाँ, हाथ और पाँव को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना राबिया, जब कहते हैं कि अगर आपने किसी की खूबसूरती देखनी है तो उनके हाथ और पाँव देखो। उनके हाथ और पाँव देखें, हाँ, है ना, बिल्कुल। तो ये हाथ और पाँव से आपको आइडिया हो जाएगा कितने खूबसूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे क्रीम्स लगाती हैं आजकल बच्चियाँ, फेस तो व्हाइट कर लेती हैं, हाथ और पाँव उनके काफी डिफर कर रहे होते हैं फेस से। तो फेस को भी जिस तरह हम तवज्जो देते हैं वैसे हाथ और पाँव को भी देनी चाहिए, जैसे फेस को देते हैं। जैसे अगर आप क्रीम्स लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं, तो हाथ और पाँव की भी साथ साथ करें। डेली में तो ये लाजमी है, आपको डेली रूटीन में, डेली प्लान में आपके शामिल होना चाहिए। स्पेशली जब आप बर्तन वगैरह धोएं, किचन से फारिग हों, तब आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, क्योंकि डिश वॉश बार में जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे मॉइस्चराइजर को खत्म कर देते हैं। सरफ यूज करें तब भी आप उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज करें। जाहिर है वो आपको बता रहे होते हैं कि ये कपड़े की चिकनाई खत्म कर देंगे, हर दाग खत्म कर देंगे, आपके हाथों की भी सारी चिकनाई खत्म कर देंगे। चिकनाई की वजह से खास मॉइस्चराइजर जो हमारे स्किन में रहना चाहिए, उसकी वजह से हमारी स्किन में ग्लो पैदा होता है। अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर वो बहुत स्किन डेडली और अजीब सी हो जाती है, बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है और अजीब सी लगती है। तो उसके लिए अब जैसे हम लोग देखते हैं पाँव बहुत ज्यादा कलर टोन उसकी जो है वो चेंज हो जाता है, चप्पल के निशान बन जाते हैं, चप्पल के निशान पड़ जाते हैं, जो भी पहनते हैं, तो वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये डेली प्लान है, वीकली प्लान भी है, मंथली प्लान है इसके। जैसे फेस के होते हैं इसी तरह इनके भी हैं कि डेली में तो ये है कि आप मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं हाथ पाँव पे डेली का। नाइट क्रीम्स जो है जैसे फेस की है वैसे पाँव की है, जो हील्स पे लगानी होती हैं, आप एक सॉक्स लेके उसकी फ्रंट से आप उसकी कटिंग कर लें, हील वाला एरिया रहने दें, और हील के ऊपर आप मॉइस्चराइजर लगा लें, या हील की जितने भी क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में वो आप अप्लाई करके तो अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। डेली में आप मॉइस्चराइजर लगा लें। जैसे आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं
تو اس میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ لیمو گلیسرین گلاب کا ارک رکھ لیں، وہ آپ بازو پر، اپنے ہاتھوں پر، پاؤں پہ لگائیں، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اچھا، وہ گرمیوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ لیمو یا کہ گلاب اور گلیسرین جب آپ بناتے ہو اس کی وجہ ہے کہ موسٹلی سردیوں میں آپ اس کو یوز کرتے ہیں، تو ہم گرمیوں میں بھی؟ ہاں، جو لیمو ہے نا وہ موئسچرائزر کو ختم کرتا ہے الٹا، وہ اس کے اندر بلیچنگ افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں داغ دھبے اتارنے کے لیے لیمو یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گلیسرین جو ہے وہ سافٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہی ہے، تو جب وہ آپس میں ملیں گے تو وہ بیلنس ہو جائے گا۔ صحیح، وہ جو اس کی چکنائی کو ختم کر رہا ہے لیمو، تو وہ گلیسرین اس کو برابر کر دے گی، بیلنس کر دے گی اس طرح سے۔ اور گلاب کا تو آپ کو پتا ہے ایز اے ٹونر بھی یوز ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ زبردست ہے۔ ڈیلی میں آپ یہ کر سکتے ہیں، ویکلی میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسکرب کریں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو، اور ماسک لگائیں اچھا سا، اور مساج کریں۔ گھر میں اگر آپ نے کرنا ہے تو خشخاش، بادام، ان کو پیس کے کریم بنا لیں، ایسے دودھ تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس سے مساج کریں، اور وہ ایسا اپٹن ٹائپ بن جائے گا۔ اس میں تھوڑا سا زعفران ڈال لیں، صحیح بیسٹ ہے، اور اس سے مساج کریں، اور اس کے بعد آپ واش کریں تو انسٹنٹ ریزلٹ ملتا ہے اس چیز کا۔ اچھا، نیچرل چیزوں میں اپنی ایک قدرتی ان میں وہ چیز ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل بالکل، ہاں جی، نیچرل چیزیں آپ کو فوری طور پہ اپنے پراپرٹیز دے رہی ہوتی ہیں، آپ کی اسکن کو وہ والی پراپرٹیز مل رہی ہوتی ہیں جو آپ کی اسکن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہمیں فوراً ریزلٹ چاہیے، فوراً اگر ہم لوگوں کے نہیں، ہم نیچرل اگر چیزیں بھی یوز کر رہے ہیں تو اگر ان کا فوراً ریزلٹ نہیں آ رہا تو وہ پھر مختلف قسم کی کریمیں یا تو گھر میں تیار کر دیتے ہیں یا باہر سے لے آئیں تو وہ یوز کرتے ہیں، اس سے اسکن جو ہے وہ برن ہو جاتی ہے اور کافی نقصان بھی ہوتا ہے، اور الرجی ہو جاتی ہے، مختلف بیماریاں بھی جو ہے وہ اس سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ہربل کریں، لیکن ہربل کو تھوڑا ٹائم تو دینا، تھوڑا ٹائم دیں، 40 days میں آپ کو اس کا ریزلٹ ملتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اسی ٹائم کیا تو آپ کو اسی ٹائم فوراً ریزلٹ ملے، سرجری تو نہیں ہو رہی نا، یہ کوئی آپریٹ نہیں ہو رہا ہے کہ فوری آپ کو ریزلٹ نظر آ جائے گا، تو یہ چیزیں ٹائم مانگتی ہیں۔ اچھا، یہ جس طرح سے جو مختلف کریمیں ہم بناتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اسکن پہ آپ چہرے پر نہیں یوز کر سکتے تو آپ ہاتھوں اور پاؤں پہ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، وہ کتنی نقصان دہ ہیں؟ وہ اتنی نقصان دہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ آپ کے ہاتھوں پر لگی رہ گئی ہے اور آپ اس سے کچھ کھا پی رہے ہیں تو وہ آپ کے اندر چلی جاتی ہے اور تب آپ کا اسٹمک تک ڈیمیج کرتی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کریمز یوز کرتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ اسٹمک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ وہ کیسے ڈسٹرب ہوتا ہے؟ لوگ ہنستے ہیں اس بات پہ، وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ کنٹینیوسلی یوز کر رہے ہیں، اس کے کچھ نہ کچھ اس کے ذرات پارٹیکلز رہ جاتے ہیں، آپ اسی سے کھانا پینا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو ہیں وہ ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، ایون دیٹ کہ وہ کینسر کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں رابعہ، یہ تو ہمارے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم پانی میں بھی بہت زیادہ ہم لوگ رہے، جس طرح ہم گھر میں کام شام کر رہے ہوتے ہیں، فرش وغیرہ دھو لیا، کپڑے دھو لیے، تو اس میں ایڑیاں جو ہے پانی کی وجہ سے ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، ایڑیاں جو پھٹتی ہے نا اس کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کیئر بھی کریں، کارپیٹ پہ پھرنے سے بھی ایڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، کنٹینیوسلی کارپیٹ پہ پھریں تب بھی ایڑیاں خراب ہوتی ہیں، رف ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ، اور اگر کسی کا بی پی ہائی بھی رہتا ہے، کولیسٹرول لیول ہائی ہے یا بی پی ہائی رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی ایڑیاں ڈیمیج ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے بیسٹ ہے پیرافن ویکس ملتی ہے مارکیٹ سے، پیرافن ویکس لیں، موم لیں اور کافور، یہ تینوں چیزوں کو میلٹ کر کے اس میں برابر مطلب ہلا لیں، اس کو پکا لیں، ہلکا سا پکتا نہیں ہے یہ، جسٹ اس کو آگ دکھائیں تو یہ میلٹ ہو جاتا ہے فوراً، اتنی فائن کوالٹی ہوتی ہے پیرافن ویکس کی۔ صحیح، تو وہ آپ اس کو مکس کرنے کے بعد آپ روز رات کو، ایون دیٹ کہ اگر آپ کی ہیلز میں سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے نا تو آپ کی وہ بھی رک جائے گی۔ پیرافن ویکس اور کافور اور موم، ہاں جو موم بتیاں جس سے بنتی ہیں، موم بتی بننے سے پہلے والی فارم میں آپ موم لے لیں، پرچیز کر لیں، وہ مل جاتی ہے مارکیٹ سے، تو وہ آپ کی ودن 15 days آپ کو جو ہے نا ریزلٹ مل جائے گا۔ چلیں، یہ تو ہمارے ویورز جتنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ جلدی سے نوٹ کر لیں تاکہ جن کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں وہ یہ طریقہ جو ہے استعمال کریں اور انشاءاللہ دیکھیں گے ان کی ایڑیاں جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، نیو بیبی بون جیسی ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بدلتی دنیا میں بھی
तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क्याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब, रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात
वेलकम बैक नाजरीन, राबिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं स्किन के हवाले से, हाथों और पाँव की केयर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना चाहें, कोई चीज़ जानना चाहें क्रीम के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। राबिया हमें ये बताएं, हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह स्किन आपकी बिल्कुल क्लियर होती है, ये वाले जो हिस्से होते हैं ये आपके ब्लैक रह जाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आप मसाज करें। अच्छा, मसाज करें, पेडिक्योर मैनिक्योर मंथली प्लान में आता है, वो आप करें, ठीक है। उसकी तरतीब आपको बता देती हूँ कि मंथली आप ऐसा करें कि स्किन पॉलिश करें, बट स्किन पॉलिश जब करें तो उसमें आप एवियन के कैप्सूल मिलते हैं मेडिकल स्टोर से, जो हम लोग इनटेक में भी लेते हैं, तो वो डाल के आप स्किन पॉलिश करें और उसके बाद आप पानी में डिप कर लें। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि पानी में डिप करते वक्त अमोनिया और हाइड्रोजन डाल देते हैं, ये बहुत गलत है, ये ना करें, क्योंकि वो नेल्स के जरिए अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से फंगस हो जाती है नेल्स में। आप पहले स्किन पॉलिश कर लें, उसके बाद आप पानी में डिप करें, 15 to 20 मिनट्स पानी में डिप करने के बाद आप वो सॉफ्ट हो जाएंगे, सारे डेड सेल्स जो हैं वो आपके अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, वो आप निकाल के उसको पमिस स्टोन से आप अपनी हील्स को साफ कर लें, क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल को कट कर लें और क्यूटिकल पुशर से इसको पुश कर दें अपने क्यूटिकल्स को, और उसके बाद आप अपना स्क्रब करें। स्क्रब करने के बाद आप मसाज करें, 5 to 10 मिनट स्क्रब करें और उसके बाद आप मसाज करें, प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप मास्क अप्लाई कर दें। मास्क अगर आप सिंपल करें वो भी वेल एंड गुड, बट जेल मास्क नहीं लगाएं, पाउडर मास्क नहीं लगाएं, मिनरल मास्क लगा लें, ठीक है, क्रीमी मास्क कोई भी लगा लें। उसके बाद आप अगर उसको बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो पैराफिन वैक्स लेकर उसको मेल्ट करके ब्रश के जरिए जैसे पॉलिश लगाते हैं ऐसे आप लगा लें उसको सारा, और उसके बाद आप उसको थोड़ी सी स्टीम दे दें। स्टीम ये नहीं, चूल्हे पे नहीं, ऐसे देख लेना। हमारे व्यूअर्स यही ना समझ रहे कि स्टीम देने जा रहे हैं, चूल्हे पे ही हाथ रखते हैं। हमारे व्यूअर्स बड़े बहुत ज्यादा वो हैं, सियाने हो गए तो वो उसको आप शॉपर लपेट के टॉवल में लपेट लें उसको, वैसे ग्लव्स भी मिलते हैं इसके, आप उसमें कर लें, वो अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से घर पे करके और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और आप जब उसको हटाएंगे, जब वो ठंडा होने पे हटाएंगे तो फिर आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुए हुए होंगे हाथ और पाँव, ठीक है। एक ये चीज़ है, आम रूटीन में डेली और वीकली भी आप ये कर सकते हैं कि एवियन के कैप्सूल लेके मेडिकल स्टोर से, क्योंकि विटामिन ई की कमी की वजह से हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई होती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पर मसाज नहीं हो रहा होता। हम हाथ धोते हैं, ये हमारा हाथ धोने का स्टाइल है, बस ऐसे किया, वो भी थोड़ा सा जितना सोप एक बार में आ गया, और अगर हम बहुत ज्यादा लेके रगड़ रहे हैं तो वो फिर वाइट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वो साबन आ जाती है हमारे उसके ऊपर, ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है, ड्राइनेस की वजह से वो वाइट पैचेस होते हैं, हम समझते हैं हमने बहुत अच्छा धोया तो वो गोरे हो गए ऐसा नहीं होता। तो वो एवियन के कैप्सूल आप डेली के लगाएं, उससे बहुत बेहतर स्किन होती है, बहुत ज्यादा इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है आपको, उसका ग्लो उसको खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए, फेस पे भी लगा सकते हैं, इवन दैट कि आप बालों में भी लगा सकते हैं उसको तेल में मिक्स करके। विटामिन ई है ना, आपको पता है कि विटामिन ई जो है वो ब्यूटी कैप्सूल्स भी कहलाते हैं, बिल्कुल ऐसी है, तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, नेल्स की किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं? कुछ ऐसे जिस तरह जिनके बहुत छोटे नेल्स होते हैं, किसी की नेल्स की शेप जो है वो चेंज होती हैं, उनकी केयर कैसे कर सकते हैं? नेल्स की सबसे पहले तो आप ऑरेंज स्टिक मिलती है मार्केट से, तो उससे नेल साफ करें। हमारे यहाँ कैसे करते हैं, ये साफ करते हैं ना ऐसे, तो बैठे बैठे हम कोई काम ना हो रहा हो तो भाई यही करने बैठ जाते हैं तो वो आप नेल्स में से बहुत ज्यादा काम देते हैं, नेल्स की वजह से हमारे हेयर ग्रोथ बड़ी अच्छी हो सकती है। अच्छा, कि आप अगर खाली पेट बैठे हैं और आप नेल्स को ऐसे ऐसे करते रहें तो ये आपकी इस एक्सरसाइज की वजह से आपके जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी, आज आपने एक डिफरेंट टिप दी है, मैं आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि आप इस तरीके से करेंगे खाली तो पेट बालों की ग्रोथ है वो अच्छी होगी। खाने पीने का बहुत ज्यादा भूख लग गया तो आप ऐसे करने के बजाय, नेल्स बाइट करने के बजाय और आप ऐसे करने के बजाय ये एक्सरसाइज कर लें, ये दी बेस्ट है फॉर हेयर। शाइनी भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं। कनेक्शन है ना फुल बॉडी का, हमारी बॉडी का मतलब ब्रेन का, यहाँ बालों से लेके पाँव तक कनेक्शन है। आप देखें कि बाईपास होता है दिल का या जैसे, तो वो सारा नीचे से कट करते हैं लेग्स को, इधर बाजू सारे स्टिच हो रहे होते हैं। हार्ट ही तो मेन चीज है, अगर हार्ट नहीं है तो फिर इंसान का क्या
ایسے ہی ہے نا. اچھا نیلز کی شائن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم گھر میں جو ہماری خواتین ہیں جیسے ہم برتن وغیرہ دھوتے ہیں ہم لوگ جو ہے کر کے کام شام کرے تو نیلز جو ہیں وہ ڈیلی کا نا ایک برش ملتا ہے اتنا سا, جیسے کپڑے دھونے والا برش ہوتا ہے نا اسی طرح ایک نیلز برش بھی ملتا ہے. وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس طرح سے سائز میں. اس کو آپ ڈیلی جب بھی آپ ہینڈ واش کریں تو اس کو ایسے برش کے ساتھ کر لیں. وہ آپ کی بفرنگ ہو جاتی ہے یہ نیلز کی. ویسے اگر آپ ٹوائس اے ویک بفر بھی یوز کر لیں, ویسے ونس اے منتھ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے نیلز کمزور بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم بہت زیادہ ایکسس میں چل جاتے ہیں. ہاں جی, تو اس میں یہ ہے کہ بفر ملتا ہے, اس کی 4 سائڈز ہوتی ہیں. پہلے ایک ہوتی ہے جیسے ریگ مال ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہوتا ہے, اسے آپ لائٹ سے اس کو کریں, رب کریں. اس کے بعد دوسرا وہ کریں, دوسرا اسٹیپ کریں, پھر تھرڈ, پھر فورتھ ون جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسموتھ ہوتا ہے. وہ آپ اس سے کرنے کے بعد آپ نیل کے اوپر انیمل لگا لیں. پینٹ والا نہیں, مطلب والز والا نہیں, نیل انیمل ملتا ہے وہ آپ لگا لیں. تو اس سے آپ کے نیلز بہت سیف بھی ہو جاتے ہیں اور بہت شائنی بھی کرتے ہیں. شائن ہو جاتے ہیں اور اسموتھ ہو جاتے ہیں نا. وہ ہوتا ہے اسپیشلی پاؤں کے جو ہمارے نیلز ہوتے ہیں نا وہ بڑے رف ہوئے ہوتے ہیں بہت زیادہ. ایون وہ نہیں ہوتے, بالکل اسموتھ نہیں ہوتے. تو وہ آپ اس سے کریں, بفر یوز کریں تو اس سے آپ کے نیلز بہت زیادہ اسموتھ ہو جاتے ہیں. اور ڈیلی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ برش سے کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا رابعہ, گھر میں جو لوگ جیسے پارلر میں ہم لوگ تو مینیکیور پیڈیکیور کے لیے چلے جاتے ہیں, ہمیں مینیکیور پیڈیکیور کروانا ہے. گھر میں جو خواتین ہیں جو نہیں باہر پارلر کی طرف آتی ہیں, گھر میں ہی کہتی ہیں کہ چلیں اگر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو ہم گھر میں ہی جو ہے وہ مینیکیور پیڈیکیور کر لیں, تو کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پہلے آپ تھوڑی سی بلیچ کر لیں, یا بلیچ نہ کریں اسکن پالش بھی کر لیں, اور اس کے بعد آپ پانی میں ڈپ کریں. پانی میں ڈپ کرتے ہوئے آپ نے جن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ سرف اور شیمپو کائنڈلی نہیں ڈالیں. اکثر لوگ سرف ڈال لیتے ہیں کہ جھاگ تو بنانی ہے, ببلز تو بنانے ہیں, تو وہ سرف ہی ڈال لیں, اس سے ذرا اچھی جھاگ بن جاتی ہے. ایسا نہیں, فوڈ سوپ ملتے ہیں ٹھیک ہے جس میں سمندری جھاگ ہوتی ہے, پیکٹس بھی ملتے ہیں, اور وہ بھی ہوتے ہیں لیکوڈ فارم میں بھی ہوتے ہیں. وہ سوپ ڈالیں, فوڈ سوپ, ہینڈ سوپ ملتے ہیں, اس میں آپ ڈپ کریں. اس کے اندر تھوڑا سا بوریک ایسڈ ڈالیں جو کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے آپ ڈالتے ہیں. وہ بوریک ایسڈ 1 چمچ, اس سے سافٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیڈ سیل سافٹ ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو ہٹانے میں مشکل نہیں ہوتی بعد میں. اور اس کے اندر آپ نمک ڈال لیں ٹھیک ہے, اور اس کے اندر روغن زیتون یا روغن بادام ڈال لیں. تلخ شیری کے نام سے کڑوے باداموں کا تیل بھی ملتا ہے. اچھا, وہ اگر آپ ڈال لیں تو ویل اینڈ گڈ. اچھا صحیح. وہ ڈالنے کے بعد آپ اس میں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ ڈپ کر لیں, تھوڑی دیر ڈپ کر کے رکھیں 15 to 10 منٹس. اگر آپ کے پاس اسٹیمر نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پیڈیکیور کا جو اسٹیمر ہوتا ہے یا مینیکیور گھر میں اگر یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ نیم گرم پانی میں تو اس میں ڈپ کر لیں 15 to 20 منٹس. اچھا ہاں, آپ کے حوصلے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے, ادروائز 10 to 15 منٹس بھی انف ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ڈپ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو نکالیں, اور پہلے وہی جیسے آپ کو طریقہ بتایا ٹولز یوز کریں بہت احتیاط سے, کیونکہ اکثر ٹولز بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا وہ بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا, اس چیز کا بہت زیادہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. وہ بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے ان ٹولز کو یوز کرنے کے لیے, اس کا دھیان رکھیں. اس کے بعد پھر آپ مساج اسکرب کریں ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ مساج کریں, پریشر پوائنٹس کو پریس کریں. یہ آپ کے پریشر پوائنٹس ایسے ایسے کافی سارے اسٹیپس ہیں, دس از ون آف دم. یہ ایسے کر کے ویورز ہمارے دیکھ لیں گے کس طریقے سے رابعہ جو ہے اپنے پریشر پوائنٹ بتا رہی ہیں جسے آپ اپنے ہاتھوں کو ریلیکس کر سکتے ہیں. ایسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد زیادہ زور سے بھی نہیں پتہ چلے فریکچر کر کے بیٹھے ہیں آپ اپنی انگلیاں ہی توڑ دیں. تو وہ آرام آرام سے بہت زیادہ لائٹ ویٹ میں آپ نے ان کو کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر آپ ان کو ریلیکس کرنے کے لیے ماسک اپلائی کریں اور پیرافن ویکس کا استعمال کریں زیادہ سے زیادہ. تو موئسچرائزر لگاتے رہیں تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں بالکل نیٹ کلین ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی باہر جاتے ہوئے لازمی گلوز وغیرہ کا, سوکس کا یوز کریں, سن بلاک کا استعمال کریں, تو انشاءاللہ فیس سے زیادہ پیارے ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ اور پاؤں. نہیں, اور اچھے بھی لگتے ہیں, خوبصورت لگتے ہیں. آپ کی شخصیت میں یہ جو ہے یہ چیزیں آپ کے جب پاؤں ہاتھ پاؤں خوبصورت ہیں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, اور دیکھنے والے بھی کہتے ہیں تعریف کر رہے تو آپ کو زیادہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پاؤں کی خوبصورتی کی تعریفیں ہو رہی ہیں. ویسے بھی خواتین کو جو ہے وہ تعریفیں سننے کا بہت شوق ہوتا ہے.
हाँ होता है बिल्कुल। अच्छा राबिया ऐसा क्या फितरत है ना, देखो फितरत है ना इंसान की फितरत। अच्छा आप मतलब जैसे जब तैयार होती हैं तो घर में हस्बैंड तारीफ तो करते होंगे कि कैसा फील होता है? करते हैं, अच्छा लगता है, हवाओं में उड़ने लगते हैं। क्योंकि ऐसा कि मोस्टली हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तारीफ नहीं करनी, ज्यादा ही हवाओं में चली जाए। हाँ ये फार्मूला तो उन्हें हमेशा याद रहता है। वो भी इतनी तारीफ करते हैं जितनी बस ऐसा कि हजम हो जाए। अच्छा अब ये बताएं कि हमारे हेयर्स भी, हम हाथों पाँव को भी साथ साथ लेके चलते हैं। हमने हमारे आज में जिस तरह हम ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं राबिया, वो हमारे लिए, हमारे बालों के लिए जो है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हम बाल बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है तो बाल भी गिरना बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? वही जैसे लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि जो बाल गिरते हैं ना वो नमी की वजह से ज़्यादा गिरते हैं। बालों में अगर नमी है ना तो उसकी वजह से, और डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि डाइटिंग प्लान तो ले लेते हैं, तो साथ में उसका फूड सप्लीमेंट क्या लेना है वो नहीं हम ले पाते। हम दूसरों को देख के डाइटिंग शुरू कर देते हैं। डाइटिंग की वजह से भी बाल गिर होते हैं, मौसम जब चेंज होता है उस टाइम भी बाल आपके बहुत ज्यादा। और अगर आप बहुत ज्यादा कोई हाई पोटेंसी की मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं, दिमागी कमजोरी की वजह से भी बाल गिर रहे होते हैं। ये सारी वजूहात है, काफ़ी सारी वजूहात हैं कि जिससे आपके बाल, अगर आप केमिकल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं आपके। अच्छा राबिया ये बताएं कि डाइट जो है वो कितने टाइम बाद जो है आप अपने बालों पे जो है, अगर जाहिर सी बात है फैशन के साथ साथ भी हमें चलना पड़ता है दुनिया के देखे, तो कितने अरसे बाद जो है, क्या टाइम पीरियड होना चाहिए कि उसके बाद आप बालों में डाई दें? डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है बालों को डाई करने का। ठीक है कि क्या आप अपने ग्रे हेयर की कवरेज के लिए कर रहे हैं या आप फैशन हेयर कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए, या आप शाइनी जैसे होता है इवन टोन आपके बालों की नहीं निकलती धूप में रहने की वजह से या इस तरह से, तो उसकी ये मतलब एक लंबा टॉपिक है बालों का कि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे प्रोग्राम में आएंगी तो हम बालों के हवाले से लाजमी जो है वो डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे उनकी जिंदगी के हालात। दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ, सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया।
काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ आज खानेवाल पहुंचेंगे। कच्चा खो गंदम खरीदारी सेंटर का जायजा लेंगे। सेंटर के करीब हेलीपैड तैयार, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वजीर आला पंजाब के अचानक दौरे की खबर पर जिला इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ मुमकिना तौर पर जिला मुल्तान के किसी भी गंदम खरीदारी मरकज का दौरा कर सकते हैं। तमाम गंदम खरीदारी मराकज से मुल्हिका कायम हेलीपैड की सफाइयां शुरू। दूसरी जानिब वजीर आला के चिश्तिया दौरे के पेश नजर शहर के गिर्द 4 हेलीपैड कायम। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की चिश्तियां जलसे की तारीख तब्दील हो गई। 9 मई को होने वाला जलसा 15 मई को होगा। तारीख में तब्दीली मियां नवाज शरीफ की जाती मसरूफियात के बायस की गई। मुल्तान गैस्ट्रो के मरीजों में तेजी से इजाफा। एक दिन में 261 अफराद सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लाए गए। मुतासरीन में 14 साल से कम उम्र 151 बच्चे शामिल। मुल्तान जिला इंतजामिया की कोशिश। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने काश्तकारों का डाटा फराहम कर दिया। सीरियल नंबर 1 से 200 तक गुम होने वाली तमाम फाइलों का रिकॉर्ड मिल गया। 200 सीरियल तक कल से बारदाना जारी किया जाएगा। बहावलपुर गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज। गुलाम मुस्तफा करोड़ों रुपए हत्या कर बैरून मुल्क फरार हो गया। मुतासरीन की चीफ जस्टिस और DG FIA से इंसाफ की अपील। मियांवाली वांडा प्राई खेलावाला में निकासी का नाकिस निजाम। सीवरेज का पानी मरकजी सड़क पर जमा। गंदे पानी से इलाका ताफुनज़दा हो गया। अहले इलाका को आम बरफ में मुश्किलात का सामना। शहरियों की चेयरमैन जिला कौंसिल और डिप्टी कमिश्नर से मसले के हल की अपील। फायर फाइटिंग का आलमी दिन। DG खान में रेस्क्यू 1122 की जानिब से डिविजनल पब्लिक स्कूल में फायर फाइटिंग के हवाले से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। तलबा को फायर फाइटिंग के हवाले से तरबियत फराहम। दूसरी जानिब बहावलपुर में भी डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर आसिफ रहीम चन्नड़ की क़ियादत में रैली निकाली गई। कोटाबास में 44 घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिट्टी तले दबे हुए 2 मजदूरों को निकाल लिया गया। मजदूर काम करते हुए कुएं में दब गए थे। तोसा में 9 साला बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। रोही ने FIR की कॉपी हासिल कर ली। 3 रोज कबल मौलवी ने ज्यादती का निशाना बनाया था। मौलवी काशिफ फरार हो गया। और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में आज सजेगा बाबा गुलाम फरीद मेला। सज्जादा नशीं दरबार कोट मिशन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा बाबा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे। जबकि बाबा गुलाम फरीद के कलाम कोसरिया मुल्तानिकर, नदीम अब्बास लूनेवाला, मोहन भगत, सखावत हुसैन, कृष्ण लाल ठेल, नसीम सन्नी और दीगर पेश करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आप देख सकेंगे प्रोग्राम रोही एट 10। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज।
वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास जो है वो हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे। मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ गुलाम मोहम्मद मौजूद हैं जो कि आसार कदीमा के SDO हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा सर, थोड़ा सा आपसे हवाले से बात करेंगे। आप आसार कदीमा से जो है वो आपके SDO हैं, आपके बहुत सारे अंडर जो है वो तारीखी मकामात हैं, उनकी देखभाल आपके अंडर आती है। उसके हवाले से मैं बताएं कि हमारे शहर में जनूबी पंजाब में कितने तारीखी मकामात? जनूबी पंजाब में जो जिस एरिया को मैं कर रहा हूँ तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसको मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ। तो उसमें तकरीबन 88 मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें मसाजिद हैं, मंदिर हैं और मकबरे हैं, मुख्तलिफ मज़ारात हैं। अच्छा, इसमें शुजाबाद की फसील भी है। हाँ। तो सर जो जहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं मसाजिद भी हैं, मंदिर भी हैं, तो उनकी देखभाल कैसे कर रहे हैं? वो सही हालत में हैं? दो किस्म के हैं इसमें। एक है औकाफ डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन में जो तारीखी मज़ारात है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ के पास है। तो उसके लिए जो फंडिंग है वो हमें महकमा औकाफ से होती है। और ओवरऑल जो औकाफ की एडमिनिस्ट्रेशन में है वो मज़ारात ऐसे हैं जो मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है, जहाँ पे लोग आते हैं, मज़ारात हैं। तो वो तो तकरीबन 80 से 90% बेहतर हालत में है। अच्छा, और कितनी की हालत जो है वो? उसमें एक जलालपुर पीर वाला दरबार है जो औकाफ के एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो अब थोड़ी सी उसकी हालत खस्ता है। उसके लिए भी महकमा औकाफ इस साल को फंड रख रहा है, उम्मीद है उसका भी रिपेयर वगैरह हो जाएगी। जो दूसरे मॉन्यूमेंट्स हैं वो हमें औकाफ की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से ADP में फंडिंग होती है। अच्छा, सालाना आपको कितने फंड्स मिल जाते हैं? कि आप ये डिपेंड करता है कि हमारा मॉन्यूमेंट जो है वो किस कंडीशन में है। पिछले 3-4 साल से तो हमें काफ़ी फंड मिले थे। इस साल भी हमें जनूबी पंजाब में हड़प्पा के लिए और एक माउंट दिल्लूरा है जामपुर में, एक टीला है, उसकी 4 दीवारी हम कर रहे हैं उसको महफूज करने के लिए। वो तकरीबन कोई 10 करोड़ के लगभग है इसके अमाउंट जो हमें गवर्नमेंट ने दी है। सही। और अगले साल हमारा एक जामपुर में हड़न फोर्ट है, हमारा किला बहुत नेगलेक्टेड एरिया में है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट हमें फंडिंग कर रही है अगले साल। अच्छा, तो सर ये बताएं कि यहाँ पर जितने भी मज़ार हैं बड़े, उसके वजह वो कितने पुराने हैं? इसमें सबसे ज़्यादा पुराना तो हज़रत शाह यूसुफ गर्देज का है, वो तकरीबन 1000 साल के लगभग उनको हो गया यहाँ पे आए हुए। उसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया और जितने बुजुर्ग हैं इनको 700 साल के करीब हो गए हैं। यानी शाह गर्देज के बाद सारे ये बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। लेकिन जो ज्यादा मकाम है वो हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह को है। बहाउद्दीन ज़करिया उनके हालांकि दादा हैं, लेकिन लोग ज्यादातर शाहरुख आलम रहमतुल्लाह पे ज्यादा जाते हैं। अच्छा सर, देखने में आया कि इनकी तामीर जो है वो बहुत ही खूबसूरत हुई है मज़ारात की। जो दूसरे मज़ार हैं उनकी तामीरात में इतना उसको तरीके से नहीं देखा जा रहा, बहुत खस्ता हालत में है। तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? डिपार्टमेंट जो है ये ग़ियासुद्दीन तुगलक ने मकबरा अपने लिए बनवाया था, लेकिन जब फिर वो दिल्ली गया और वहाँ फौत हो गया तो उसके बेटे ने उसका वहाँ मकबरा बना दिया। तो शाहरुख आलम पहले बहाउद्दीन ज़करिया के कदमों में दफन थे। तो मोहम्मद तुगलक जो ग़ियासुद्दीन का बेटा था उसे ख्वाब में बिशारत हुई कि मेरा पोता मुझसे ज़्यादा गम रखता है, इसको यहाँ से शिफ्ट करो। अच्छा। तो मोहम्मद तुगलक ने फिर ये मकबरा उनको गिफ्ट कर दिया था। यानी ये एक बादशाह का एक्चुअली मकबरा था, इसलिए इसकी खूबसूरती आम मज़ारात से हट गया है। बहाउद्दीन ज़करिया उतना सादा है, इतना ये ज़्यादा डेकोरेटिव है। हाँ जी। तो इस हवाले से जो है ना इसकी ज़्यादा वैल्यू। और फिर इसको 1973 और से 78 तक इसको रेनोवेट इस तरह किया गया कि इसको फिर शाहरुख आलम को आगा खान अवार्ड मिला था अच्छी रेस्टोरेशन। अच्छा। अच्छा सर, ये बताएं कि तारीखी क्या होगी आपको? किस तरह तारीख में, बहुत सारे लोग हैं वो तारीख में इतना जाते नहीं, तारीख से दूरी इख्तियार करते हैं, आपको तारीख में जो है वो जाने की दिलचस्पी कैसी? मुझे ज़्यादा तारीख में जाने की इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी इन मज़ारात की रिपेयर में है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग साइड से हूँ तो मैं रिपेयर पे तवज्जो देता हूँ। हिस्ट्री हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल कि ये इतना पुराना है और इसकी ये कंडीशन है, हम इसकी रिपेयर करते हैं। अच्छा। और इस वक्त तक मुझे तकरीबन 33 साल हो गए हैं इस डिपार्टमेंट में, और तकरीबन 40 से ऊपर मैं मज़ारात की रिपेयर कर चुका हूँ। अच्छा, तो सर जो मकामात हैं बहुत सारे तारीखी और मकामात मज़ारात भी हो गए, उनकी देखभाल भी आप ही करते हैं? हाँ, जितने मेरे जो परव्यू में आते हैं 88 मॉन्यूमेंट, उनकी देखभाल मैं ही करता हूँ और सालाना उनकी बाकायदा विजिट करता हूँ। जिनकी हालत खस्ता होती है ज़्यादा उसको हम ADP में भेजते हैं, और जो माइनर रिपेयर होती है उसको फिर सालाना मरम्मत से हम उसकी रिपेयर करवा देते हैं। तो आप नहीं समझते कि बहुत सारे तारीखी मकामात ऐसे भी हैं, देखने में भी आए हैं कि उनको हटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है?
نہیں ایسا جو ہمارے آرکیالوجی میں ہے وہ تو ہمارے ایک لا ہے، اس کے تحت اس کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ کوئی ہٹایا جا رہا ہے تو وہ چونکہ ہمارے پرویو میں نہیں آتے، لیکن اگر وہ آرکیالوجی کے ہیں تو پھر بھی ہم کسی جگہ پہ ہمیں پتہ چل جائے تو ہم سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے نوٹیفائی نہیں ہے، لیکن اس کی آرکیالوجیکل ویلیو ہے، اس کو ہم آپ کو نہیں گرانے دیں۔ اچھا، اور سر حکومت کتنا سپورٹ کرتی ہے تاریخی مقام؟ اصل میں پچھلے یہ موجودہ دور میں ہمیں جو بہت زیادہ فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے، ہماری بہت زیادہ اسکیمیں چل رہی ہیں پچھلے 10 سال سے، اپر پنجاب میں بھی اور جنوبی پنجاب میں بھی۔ پچھلے سال میں نے 5-6 اسکیمیں یہاں مکمل کی۔ ایک ساوی مسجد ہے ہماری، بڑی خوبصورت مسجد ہے، اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ مائی مہربان کا مقبرہ ہے، اس کو مکمل کیا ہے۔ بہاڑی میں ایک سرگانہ مسجد ہے، اس کو مکمل کیا ہے۔ بہاڑی میں بھی ایک مقبرہ ہے حضرت سخی دلائل کا، اس کا گنبد بالکل گر چکا تھا، اس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اور خانیوال میں مقبرہ خالد ولید ہے جو شاہ گردیز کے بعد سب سے زیادہ پرانا ہے، تقریباً 950 سال۔ اس کو بھی ہم تقریباً کوئی 2 کروڑ کی لاگت سے اس کو ریپیئر کیا ہے۔ اچھا، تو سر جو ادھر ہماری ایک اور مثال بھی ہیں بی بی پاک دامن، جی جی، اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیے گا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اوقاف کی ایڈمنسٹریشن میں ہے۔ اچھا، تو جو اوقاف کی ایڈمنسٹریشن میں ہے اس کی فنڈنگ ہمیں محکمہ اوقاف کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ بدقسمتی سے ہمیں فنڈنگ نہیں، اور پھر انہوں نے خود ایک اخبار میں ٹینڈر دے کے کام لگایا ہے، لیکن ابھی تک ان کا وہ کام سٹارٹ نہیں ہوا۔ اس میں کیا مسائل ہیں وہ ڈپارٹمنٹ ہی بتا سکتا ہے۔ تو یعنی اوورآل میرے ایریا میں جو اوقاف کی ایڈمنسٹریشن میں ہے، ایک مائی میں بی بی پاک دامنہ اور ایک جلال پور پیر والا، یہ 2 دربار خستہ حالت میں ہے، اور میں ریسنٹلی اوقاف کو ریکویسٹ بھی کر چکا ہوں کہ ان کی ریپیئر، کیونکہ بہت سارے عقیدت مند ہیں جو وہاں جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کی ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی جو تعمیر ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تاکہ وہ برقرار رہے۔ کیونکہ پہلے ایک تھا کہ ہم جتنے محکمہ اوقاف کے جو مزارات تھے اس کی ریپیئر ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ اب اوقاف نے کوئی ایک انجینئرنگ سیل بنایا ہے، تو محکمہ اوقاف کہتا ہے جی ہم ان مزارات کی ریپیئر ہم خود کریں گے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا اب اس میں مسئلہ بنا ہوا ہے، جو ہی وہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ کر دیں گے۔ تو سر آپ صرف جنوبی پنجاب کو ہی کنٹرول کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب سے نہیں، میرے پاس جو ایریا ہے، میرے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے ڈپارٹمنٹ نے مجھے سرگودا بھی دیا ہے، وہاں پہ ایک بھیرا مسجد ہے تاریخی میں، شیر شاہ سوری کی، اس کی رینوویشن بھی میں کروا رہا ہوں۔ تقریباً 4 کروڑ کی لاگت سے گورنمنٹ نے ہمیں فنڈنگ کی ہے، اس سے ہم کام کروا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ شورپور چنیوٹ جنگ میرے پاس ہے، اس کے بعد سرگودا میرے پاس ہے، میاں والی، بکھر، کروڑ لیا، یہ مطلب کہ سارے ڈسٹرکٹ جو ہے نا، یہ 13 سے 14 ڈسٹرکٹ ہیں جن کو میں لک آفٹر کر رہے ہیں، اور آپ کوشش کریں گے ان کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ اچھا سر، تھوڑی آپ کی پرسنل لائف کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ کیسے گزارتے ہیں، فیملی کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں؟ ابھی تقریباً 9 سال سے، تقریباً 2009 سے میں یہاں ریگولر ڈپارٹمنٹ نے مجھے اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اور میں نے مسز میری ٹیچنگ کرتی ہیں، اچھا، PTC ٹیچر ہیں۔ اچھا، ان کو بھی میں نے خود ہی میٹرک کروایا، پھر PTC کروایا، پھر اس کی جاب لگوائی ہے۔ اچھا، تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے، تو وہ آپ کس طریقے سے آپ پھر گھر کو، وہ بھی جاب کرتی ہیں، آپ بھی جاب کرتے ہیں، تو پھر گھر کو کس طریقے سے؟ ہمارے بچے نہیں ہیں، اللہ پاک نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ایک بیٹا میں نے پالا تھا، وہ اس وقت سینئر انجینئر اٹامک انرجی میں ہے۔ اچھا، اس کے 2 بیٹے ہیں۔ اچھا، وہ کبھی کبھار آ جاتے ہیں، اب بھی آئے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ ادروائز میں سارا دن دفتر میں ہوتا ہوں، وہ اسکول سے آتی ہیں تو پھر ہم اپنی گپ شپ لگاتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ٹائم گزر جاتا ہے؟ ہاں، ٹائم گزر جاتا ہے اس میں۔ یہ پھر آپ لوگوں کے جو چینل ہیں، خاص کر میں تو سب سے زیادہ پہلے سرائکی چینل تھا ایک آپ کا، پھر آپ روئی ہے، میں تو یہ 2 دیکھتا ہوں، وہ کبھی ہم اور کبھی دوسرا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تو پھر ڈفرینٹ سائز والے چینلز ہیں، میڈیا ہے، تو جس کا جو دل چاہے۔ بیسیکلی میں سرگودا سے ہوں، لیکن میری پوری سروس میں 28 ایئرس میری ملتان میں ہے، اور 5 سال جو ہے میری لاہور اور قصور میں ہے، باقی ساری سروس میری ملتان ایریا میں ہے۔ اچھا، اور فیملی آپ کی جو ہے وہ باقی جس طرح بہن بھائی اور بھی ہیں آپ کے؟ جی، میرے 4 بھائی ہیں۔ اچھا، وہ کہاں؟ 2 ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، ایک اس میں ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں تھا، لیکن اس کی کمر کے موڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو وہ اب گھر میں پرائیویٹ اسکول چلا رہا ہے۔ تو ایک بھائی جنا ہسپتال کراچی میں ڈسپینسر ہے۔ اچھا، تو بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن جو ہے وہ بڑا ہی تو ہمارا دیہاتوں میں ہی گزرا ہے، دیہاتی لوگ تھے ہم۔ تو 85 میں ہمارے گاؤں میں بجلی آئی ہے، اس سے پہلے تو بجلی ہی نہیں تھی، ہم دیے کی لائٹ پہ پڑے ہیں۔
77 में मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा। तो अच्छी गुजरी है, जो भी गुजरी है। शादी जो है वो लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? बोथ। अच्छा, बोथ। तो वो तो फिर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप बोथ में आते हैं। वो लव मैरिज इस तरह थी कि मैं दिल से उनको चाहता था, लेकिन कोई कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वैसे एक दफा मुलाकात हुई बचपन में, तो दिल में ख्वाहिश थी कि इससे शादी हो जाए। फैमिली की? हाँ, फैमिली। अच्छा। तो मेरे ख्याल में मुलाकात फिर उसके बाद 77 के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई, उस वक्त वो छोटी थी। तो 84 में फिर उन्हीं से शादी हो गई। इधर उधर वालिदैन रिश्ते देखते रहे, लेकिन एंड पे फिर अल्लाह ने आपकी दिल की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। अल्लाह ने पूरी। अच्छा, माशाल्लाह। और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, 33 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। तो जिंदगी में और क्या एक्टिविटीज हैं आपकी इसके जॉब के साथ साथ लेकर, क्या हॉबीज हैं आपकी? मुझे ज्यादा तो यही शौक है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई नया मिजाज जो है वो मैं दरियाफ्त करने की कोशिश करता हूँ कि मिल जाए। तो ये अल्लाह पाक का करम है, बुजुर्गान दीन का करम है कि मैंने आज तक कोई ऐसा मिजार नहीं जिसका काम करवाया हो और वो साहिब मिजार मुझे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम में ना मिला हो। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी आपकी ये बड़ी अचीवमेंट है आपकी। अच्छा। और शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज्यादा अकीदत है। अच्छा, माशाल्लाह। ख्वाजा गुलाम साहब कोर्ट मिठन, पहली पोस्टिंग मेरी ख्वाजा गुलाम साहब के मिजार पे थी। अच्छा। उसकी रेनोवेशन 85 में मैंने शुरू किया। तो सर अब तारीख में जाते हैं तो कितने आप तारीख से जो इनकी तारीख में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो बहुत इनके वाकयात भी होते हैं, तो सर उनके हवाले से भी आप सारी डिटेल्स लेते हैं? हाँ, उसमें जो इनकी मिथ्स हैं उसकी भी डिटेल हम मुख्तलिफ मिज़ारात की जो होती है वो ले लेते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री हमें लिख के देते हैं ना वो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। हम उस पर एक कंजर्वेशन नोट लिखते हैं कि उसमें उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और हमने इसको करना क्या है। अच्छा। हाँ, उस पे फिर हम उसका एस्टिमेट बना के उसकी रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये होता है ना कि हम लोग बहुत, मेरे खैर में अपने ज़ाती जो है मैं चाहती हूँ जैसे ये जितने भी मज़ार हैं उनकी हिस्ट्री में जाने का बहुत दिल करता है कि इनके बारे में जानने की कोशिश की जाए कि किस तरह के क्या वाक़यात थे, किस तरह क्या हुआ। मुल्तान तो इस हवाले से सूफी शहर कहलाया जाता है, यहाँ पे तो बहुत सारे मज़ार ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों को सर पता ही नहीं है कि बहुत सारे मज़ार कहाँ कहाँ हैं, छोटे छोटे मज़ार हैं। और लोगों को ये मतलब क्या पता ही नहीं है कि उस मीज़ार पे जाना है नहीं जाना। वो मतलब कि अब मेरी मिसेज जहाँ पढ़ाती है वो कहते हैं शाहरुख आलम किधर है, हमें तो नहीं पता। हाँ। किले पे वो जाते हैं फिर घूम के आए तो उनको ये नहीं पता ये मीज़ार है। मतलब कि इस तरह के भी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो बिहाड़ी पहुंच चुके हैं GHQ हॉस्पिटल, तो वहाँ पे वो खिताब करेंगे और हमारे साथ जो रिपोर्टर होंगे वो बिलाल नियाजी होंगे। बिलाल नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको मजीद बताएंगे। जी बिलाल नियाजी। जी बिल्कुल। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ हम जो है आज तारीखी मकामात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, आप उससे कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई तारीख के हवाले से कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर, हम लोग ये बात कर रहे थे कि छोटे मज़ार जो हैं वो काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं जिनको यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस नहीं है उनकी, तो उसके हवाले से आप जो उनकी देखभाल है वो भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप जाते हैं या सिर्फ जो मुख्तसर से हैं जिनको लोग जानते हैं? अपने गवर्नमेंट के हमारे जो मौजूद वसाइल हैं हमारी गवर्नमेंट को, उस मौजूद वसाइल में हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि पहले जो मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट है जिसपे पब्लिक ज्यादा जाती है तो उसको पहले तवज्जो दी जाए। तो उसमें ओवरऑल मैं मतलब कि आपको बता रहा हूँ कि मुल्तान में 2 या 3 से ज्यादा ऐसे मज़ारात नहीं है कि जो
खस्ता हालत में, वो बेहतर हालत में है। जिस तरह अली अकबर सूरज में आनी है, अब वो बज़ाहिर बेहतर हालत में है, हमारी कैटेगरी में वो बहुत अच्छी हालत में है। अच्छा, लेकिन पब्लिक कहती है कि उसकी रिपेयर होनी चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोशिश करूँ कि अगले साल उसको अरसलाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करके उसकी रिपेयर वगैरह कर। तो जो अंदरून में है, अंदरून शहर में मस्जिद है हमारी एक नवाब अली मोहम्मद, उसका तकरीबन 80% काम हो चुका है। 20% अभी तक हमें औकाफ की तरफ से फंडिंग नहीं मिली, जिसकी वजह से उसका काम रुका हुआ है। उसके बाद अंदरून शहर में 2-3 मीज़ार हमारे ऐसे, एक नवाब सईद कुरैशी है, काफ़ी मोतबर हस्ती हैं जिन्होंने साबी मस्जिद तमीर करवाई थी। तो एक मियां दलाल मीज़ार है, वो बेहतर हालत में है, लेकिन उसको जब हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा तो पब्लिक बाज़ दफ़ा अपनी मर्जी कर लेती है। तो हमारी तरफ से इसलिए नहीं होता कि गवर्नमेंट के पास मौजूद वसाइल हैं, गवर्नमेंट पहले मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट पे तवज्जो देती है, उसके बाद उधर आते हैं। इस हवाले से 2-3 है, लेकिन वो इतने बुरी हालत में नहीं है कि उनके खतरा हो डिमालिश होने का या गिरने का, बेहतर हालत में है। सर, जो तारीखी मकामात के साथ साथ तारीखी चीज़ें भी होती हैं, तो उनकी देखभाल के लिए आप लोग क्या सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? इसमें हमारे पास जो तारीखी ऐसी चीज़ कोई नहीं है जो मतलब कि मूवेबल ऑब्जेक्ट है, वो हमारी ज़्यादातर हड़प्पा म्यूजियम में जो लाहौर में होती है। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमने म्यूजियम की कोशिश की थी। अच्छा, वो नहीं घंटाघर में, लेकिन फिर बाद में कुछ ऐसे मसाइल, सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऐसे आ गए इसकी घंटाघर की खुसूसन 4 दीवारी गिराने से, तो हमारे डिपार्टमेंट ने फिर इसको घंटाघर बिल्डिंग को रिजेक्ट कर दिया था और गवर्नमेंट से कहा कि हमें कोई और जगह दें जहाँ पे हम म्यूजियम बना लें, क्योंकि हमारा ये मुल्तान 5000 साल पुराना है और ये जिंदा शहरों में से एक शहर है। बिल्कुल ऐसे ही है। हड़प्पा हमारा जिंदा शहर नहीं है, मोहनजोदड़ो हमारा जिंदा शहर नहीं, लेकिन मुल्तान अभी तक जिंदा है। बिल्कुल। तो इस हवाले से यहाँ म्यूजियम होना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा, कि यहाँ पे लोग, जाहिर सी बात है, छोटा सा शहर है, लोग इस तरह की जगहों पे ज्यादा जाना जो है वो पसंद भी करते हैं। अच्छा सर, म्यूजिक से कितना लगाव है आपको? म्यूजिक मैं सिर्फ फोक म्यूजिक सुनता हूँ। अच्छा, फोक म्यूजिक। अगर कोई गाना इंडियन पाकिस्तानी दूसरे लगे हुए तो सुन लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं फोक म्यूजिक में तालिब हुसैन दर्द है हमारे एक चंग के, उनको मैं सबसे ज्यादा शौक से सुनता हूँ। अच्छा, कोई इस तरह का थोड़ा सा गुनगुनाए, अगर आप गुनगुना दें। आता नहीं है, बस सुनता रहता है। अच्छा, सिर्फ सुनने की हद तक शौक है। मैं सरायकी उसका एक बड़ा अच्छा है कि सजना दे शाला कहीं नू काटे कदी ना आमिन, मेहणे शरीक दे दिन अरमान दिल में काम। वाह, क्या सरायकी शेर है। अच्छा, शेर व शायरी से भी आपको दिलचस्पी है? मेरा एक सरायकी दोस्त है मेरे इलाके का, पंजाबी सरायकी शायरी करता है, तो उसका मुझे एक शेर बहुत पसंद है, मैं अक्सर दोस्तों को सुनाता हूँ। तो उसने एक शेर लिखा था भी ख़ास मौके पे, तो वो मुझे काफ़ी याद है। वो कहता है, ऐसा की खुशहाल रामें वाह दीद दा जाम पिलाए, मदहोशी छा गई चेहरे ते जहाँ रुख तो पर्दा चाहे, बुझ प्यास गई कई सालां दी चा दुख ते दर्द मिटाए, वो भी उम्र दराज हसनैन दा माही मोया कुआन दिवाए। वाह, क्या बात है। अच्छा, खुद भी लिखने का कभी हुआ, कभी आमद हुई आपको कि खुद भी जो है वो शेर व शायरी करें? बल्कि वो मेरा दोस्त शायर है, मैं उसकी करेक्शन करता हूँ, लेकिन मैंने कभी लिखी नहीं है। ये बढ़िया, आप करेक्शन कर सकते हैं तो आप फिर शायरी कर भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैंने अभी तक ऐसी कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी मैं करेक्शन करता हूँ कि यहाँ पे आपका एक लफ्ज ज्यादा है, ये कम है, इसको यहाँ पे ये करो, ये मैं करता रहा हूँ काफी अर्सा। अब तो 9 साल से मैं यहाँ, उससे मुलाकात भी नहीं हुई। अच्छा, फ्रेंड्स में किस तरह का आपका कोई इस तरह का वाकया जो आपको आज तक याद हो, कोई ऐसी शरारत जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें? नहीं, मैं पढ़ाई में ही लगा रहा हूँ, शरारतों में अच्छा, पढ़ाकू बच्चे रहा हूँ, और थोड़ी बहुत कभी क्रिकेट या फुटबॉल के लिए, बस। अच्छा, स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या एक्टिविटी अब भी दिल करता है? जब तक वसीम अकरम और वकार यूनुस रहे हैं तो मैं क्रिकेट देखता रहा हूँ, उसके बाद मैं क्रिकेट भी नहीं देखता। आपने तो सारे शौक ही खत्म कर दिए। क्या करें? नहीं, ये तो वक्त के साथ जॉब नेचर है ना मेरी, जितने जिले हैं उसमें मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। जो मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ी सी मौसीकी सुन ली या कोई ड्रामा देख लिया। अच्छा, बस इस हद तक है। अच्छा, जैसे वाइफ होते, कभी छुट्टी हो, वाइफ को साथ लेकर कहीं डिनर वगैरह पर जाते हैं, घुमाने फिराने लेकर जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि हमें होटलिंग का शौक ही नहीं, हम 99% घर का खाना खाते हैं। अच्छा, क्या शौक से खाते हैं? हर चीज शौक से खा लेते हैं, कोई ऐसी नहीं है कि ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, जो घर सब्जी देहाती हिसाब से वो सब खा लेते हैं। अच्छा, वाइफ कुकिंग कैसी करती हैं? वाइफ कुकिंग करके परेशान होती हैं, क्योंकि मैं खुद कुकिंग कर लेता हूँ। ना फिर नुक्स निकालते रहते हैं, अच्छा ये नहीं, आज नमक तेज है, जमात से लेकर 10वीं जमात तक खुद खाना पकाया, छठी से। अच्छा, तो क्या अच्छा बना लेते हैं आप?
میں جو بھی چیز آ جائے میں سب بنا لیتا ہوں. جس میں بریانی ہے، پلاؤ ہے، مٹن قورمہ ہے، چکن قورمہ ہے، سب چیزیں. اچھا ایسا نہیں کبھی وائف نے فرمائش کی چلے آج آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں تو آج کوئی اچھی اکثر ہوتا ہے ڈش جو ہے وہ بنا دیں؟ اکثر ہوتا ہے میں خود پکا. چاول پکانے میں نے اسے خود سکھائے ہیں. اب وہ کہتی ہے میں اچھے بنا لیتی ہوں. اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کھانا سکھا رہے ہو تو وہ آپ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے زیادہ اچھا کھانا بنانا سیکھیں. یہ ہوتا ہے جیسے ٹیچر ہوتا ہے بچے کو پڑھاتا ہے لیکن وہ بہت آگے نکل جاتا ہے. اس حوالے سے اگر میں نے اس کو بتایا تو وہ اس کی اپنی ریسیپی آگے بڑھتے بڑھتے وہ مجھ سے بہتر ہو گئی ہے کیونکہ میں نے تو کبھی کبھی پکانا ہے، وہ ڈیلی پکاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ بناتے تو پھر آپ ان کی تعریف وغیرہ کرتے ہیں جب کھانا بہت اچھا بنا ہوا؟ اچھا ہو تو تعریف ہوتا ہے لیکن وہ پریشان ہوتی ہے کہ یہ خود پکا لیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ پریشان ہو کے کھڑی ہے. ہاں تو پھر آپ تعریف کر دیتے ہیں جب کھانا اچھا. جب اچھا نہیں پکا ہوتا تو میں کہتا ہوں آج صحیح نہیں پکا جس میں یہ نقصہ ہے. تو پھر ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ وہ بعض دفعہ کہہ دیتی ہے اچھا ٹھیک ہے خود بنا دیا. ہاں یہ بھی ویسے عورتوں کے پاس ایک اچھا ہے کہ اگر آپ کو کھانا پسند نہیں آ رہا تو آپ خود بنا لیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ جاب میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو میاں بیوی جو ہے وہ بہت کم ٹائم ملتا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. شکایت نہیں کرتی ہوں گی آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے؟ شکایت ہوتی ہے، اس سے شکایت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا 4 بجے کے بعد بھی دفتر بیٹھے ہو. میں تقریباً 7 بجے تک دفتر ہوتا ہوں. اچھا. وہ صبح 6:30 اسکول جاتی ہے اور میں آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں. اور وہ اسکول سے آتی ہے کھانا کھا کے پھر میں آفس میں آ جاتا ہوں. وہ کہتی ہے نہیں جانا ابھی، حالانکہ چھٹی میری نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اچھا میں آ رہا ہوں 5 منٹ میں آ رہا ہوں. تو پھر 7 بج جاتے ہیں، 8 بج جاتے ہیں. ٹائم جو ہے وہ زیادہ پتہ ہی نہیں چلتا. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھٹی والے دن وہ کہتے ہیں جی فلاں سبزی منگوا لیں. میں باہر نکلتا ہوں، کوئی بندہ آ جاتا ہے، اس سے گپ شپ لگا جاتا ہوں. 2 بج جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا سبزی بھول جاتے ہیں. تو پھر گھر جاتے ہیں تو پھر ڈانٹ تو پڑتی ہوگی. نہیں پھر کہتے ہیں کہ آپ وہ چٹنی بنا لیں، اسی سے کھا لیتے ہیں. اور کیا کریں. چلے مزید جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں وقت بریک کا. میری پیاری ننھی جان تیرے سارے ارمان پورے ہو میری ہے یہ روز کچھ نیا سیکھتا ہے اور ساتھ میں بھی. دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملک کی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے. ویلکم بیک ناظرین. سر اچھا یہ بتائیں زندگی کے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان جو ہے وہ یاد رکھتا ہے. آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد آتا ہو بڑے انٹرسٹنگ سا وہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری مسز جو ہے وہ گھر سے کبھی نہیں نکلی تھی. تو ہمارے ایک باؤدین زکریا کی اولاد سے ایک بزرگ ہے وہاں ہمارے پاس شاہ یوسف. تو مجھے والد صاحب نے کہا کہ اپنی مسز کو اس مزار پہ لے جائیں. اچھا. تو جب میں وہاں لے گیا تو میری مسز کو وہاں ایسا روحانی میں سکون محسوس ہوا. اس نے کہا یا اللہ میں تو دربار پہ ہی بیٹھی رہوں. اچھا. اس وقت میں آزاد کشمیر ہائی وے میں جاب کرتا تھا. 3 مہینے کے بعد میں اس ڈپارٹمنٹ میں آیا اور میری فرسٹ اپارٹمنٹ کوٹ مٹن ہو گئی.
तो उस वक्त से लेके अब तक हम मिज़ारात पे ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो कोर्ट मिठन में 3 महीने के बाद मुझे गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, क्यों? बस एक ट्रांसफ़र जॉब का एक हिस्सा होता है, मेरी ट्रांसफ़र हो गई, बहावलपुर आ गया मैं। तो तकरीबन 10 साल के बाद दोबारा ख्वाजा साहब का महल है चाचना शरीफ में, उसकी रिपेयर का मुझे इत्तेफाक हुआ। तो ठीक 3 महीने के बाद मेरी फिर ट्रांसफ़र हो गई। अच्छा। उसमें ये मेंशन नहीं था कि मैं पहले मूव करना है या दूसरे में। मैंने वहाँ महल में खड़े होकर अजरा मजाक ख्वाजा साहब से कहा कि ख्वाजा साहब मैं आपको 3 महीने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हूँ कि 10 साल पहले आया हूँ, 3 महीने के बाद आपने भगा दिया, आप 10 साल बाद आए हूँ, 3 महीने के बाद भगा दिया। तो मैं सो गया वहाँ पे। अच्छा। सुबह मैं उठा, मैंने हेड ऑफिस फ़ोन किया कि मैंने पहले मूव करना है या आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा जी आप ट्रांसफ़र कैंसिल समझो। अच्छा। हाँ, आप कोर्ट मिठन ख्वाजा साहब के मज़ार पे जाएं, उसके गुम्बद में रिपोर्ट आई कि क्रैक है। अच्छा। उसका आप एस्टीमेट बनाएं, उससे पहले उसका काम करना है। अच्छा। तो मैंने चूंकि रात ख्वाजा साहब से बात की हुई थी, मेरे ज़हन में था, मैंने कश्ती में बैठा सीधा कोर्ट मिठन, वहाँ एस्टीमेट बना के तीसरे दिन में लाहौर। उसके बाद मैं 3 साल कोर्ट मिठन रहा हूँ। ख्वाजा साहब ने मुझे 3 महीने के बजाय वहाँ पे 3 साल फिर बर्दाश्त किया है। अच्छा। और उस तरह ख्वाजा साहब को मैंने ज़हरी मतलब के ख्वाब में बजाय ज़हरी शक्ल में मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अच्छा, ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। हाँ जी, सही। उसके बाद मैं कसूर चला गया, मेरा ट्रांसफ़र कसूर हो गया। तो कसूर में भी वहाँ हमारा म्यूजियम बना था, उसके साथ एक मकबरा था। अच्छा। तो कोर्ट मिठन में मुझे ख्वाब आया कि साहब मज़ार से मैं कह रहा हूँ कि आप उठ यहाँ से रहे हैं, निशान आपका उधर है। तो कहते बेटे ये राज की बातें हैं, नहीं पूछते। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा यार ये मकबरा किसका है? उन्होंने कहा जी ये बाबा DA शाह का मकबरा है, तो सिखों ने इसको शिफ्ट कर दिया था दूसरी साइड पे, लेकिन मेरे ख्वाब में था कि ये साहिब मज़ार इधर ही है। जब उसकी मैंने रेनोवेशन की तो दरमियान में मैंने जब उसकी खुदाई की तो नीचे उन बुजुर्गों की कब्र मौजूद थी। अच्छा। तो उसके बाद मुझे ख्वाब आया कि मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ बहुत खूबसूरत सरसब्ज़ बागात हैं, ये है और फलदार पौधे हैं। तो डिपार्टमेंट ने मुझे कहा कि हमारे पास तो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करें। 3 महीने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक लेटर भेज दिया कि शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा मैंने बनाया है, तो आर्कियोलॉजी इसको टेक ओवर कर। अच्छा। तो डिपार्टमेंट ने मुझे भेज दिया। वहाँ गया तो वहाँ हर किस्म का पौधा था। अच्छा। 250-300 सरू के दरख्त थे, फिर आम, लीमू, अमरूद, माल्टा, हर चीज़ थी। अच्छा। अभी मुझे 6 महीने वहाँ गुजरे हैं तो मुझे ख्वाब आया कि बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स पे मैं शाहरुख आलम के उर्स पे मैं देख पका रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा डायरेक्टर गया तो मैंने कहा जी सर मैं तो मुल्तान जा रहा हूँ। कहते हैं यार कैसे जा रहा हूँ? वहाँ जो एसपी बैठा है वो तो बैठा है, आपको कैसे जा रहा हूँ? मैं कहा मुझे वो बुला रहे हैं। तो 20 दिन के बाद मुझे उनका फ़ोन आ गया, कहते यार आप सच कह देते, वो SDO मुल्तान ने कहा मुझे रिटायर कर दो, अब आपको ही भेजेंगे, आप तैयार हो? मैंने कहा ठीक है जी। जब ट्रांसफ़र करने की बारी आई तो वो डायरेक्टर साहब मुखालफत करने लगे कि इनको नहीं भेज। अच्छा। बड़ी बहस हुई, एंड पे हमारा DG चेंज हो गया, एक औरत हमारी DG आके लगी, तो उसके पास गया, उन्होंने मुझे नहीं देखा। जब फाइल पढ़ी वो कहते ये तो डन है कि मलक मुल्तान जाएगा। अच्छा। आपने शहाबुद्दीन का चार्ज किसको देना, मुझे उससे बात करें। तो फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा। यहाँ आके मुझे तकरीबन 3 साल के बाद लालच दिया गया कि जी आप शालामार आपको ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ 30,000 रुपये प्रोजेक्ट अलाउंस है मंथली, तो आप वहाँ आ जाएं। तो दिल में ख्याल आया कि 30,000 हैंडसम अमाउंट है, चले जाना चाहिए। इस दौरान मैं मिसेस की ट्रांसफ़र करवा रहा था मुल्तान। अच्छा। उनकी ट्रांसफ़र मुल्तान हो गई, मैं वहाँ से आर्डर लेके दफ्तर से निकला हूँ, पीछे से मुझे बुला लिया उन्होंने। अच्छा। तो मैं गया, कहते हैं आपका ट्रांसफ़र लाहौर हो गया, मिसेस कल मुल्तान हो गया, आपका लाहौर हो गया। तो फिर मैं 1 महीना मैं जलील हुआ हूँ, 30,000 मेरा आने जाने में खर्चा है, एग्जैक्ट मैंने लिखा है। अच्छा। तो फिर मैं वापस आया हूँ, फिर जहाँ आके सरकार शाहरुख आलम से कहा कि जी मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। तो फिर 2009 से अब तक 9 साल हो गए आप यहीं मुल्तान में हूँ। अदरवाइज तो डिपार्टमेंट में 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन ये बुजुर्गान दीन का कारण है कि यहाँ बैठे हुए हैं और दिल यही है कि यहाँ से रिटायर भी यहीं से हो। अच्छा। नहीं वो इतने कि मुल्तान से फिर आपको काफी लगाव भी तो हो गया होगा। बहुत ज्यादा। अच्छा, सराइकी बोलते हैं घर में, ये कौन सी जुबान जो है? पंजाबी सराइकी मिक्स, क्योंकि खुशाब में थोड़ी सी मेरी मिसेज खुशाब की है। अच्छा। तो खुशाब में तकरीबन सराइकी मुल्तान से मिलती है। अच्छा। तो इस हवाले से थोड़ी सी मैं फिर बोल लेता हूँ, लेकिन जब से हम मुलाजिम लोग जब बाहर निकलते हैं फिर मुख्तलिफ ज़बानें आ जाती हैं, हमारी ज़बान रह ही को नहीं जाती कि हमारी कौन सी ज़बान है, सारी मिक्स हो जाती है।
کیونکہ ہر طرح کا بندہ آپ کے ساتھ جاب میں منسلک ہوتا ہے تو پھر وہ ہر دن کوئی پنجابی ہوتا ہے، کوئی پشتو ہوتا ہے، کوئی سرائکی ہوتا ہے، کوئی سندھی، کوئی اس طریقے سے جتنے بھی ہوتے ہیں والا میں جائے تو اور چینج ہو جائے گا، لاہور میں جائے تو اور چینج ہو جائے گا. جیسے ملتان میں سرائکی ہے، یہاں پہ ملتان شہر میں دیکھے جائے تو سرائکی اور ہے، تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو شہر وہ سرائکی جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی، وہ بولنے میں بھی تھوڑا جو ہے لہجے میں بھی فرق آ جاتا ہے. میرا پسندیدہ شاعر ہے شوکت شجاع بازی، بہت شوق سے میں ان کو مطلب ان کی بکس بھی پڑھتا ہوں، ان کو سنتا بھی ہوں. جس طرح بھی وہ بولتے ہیں ساتھ تبصرہ کرنے والا شعر پڑھنے والا ہوتا ہے، لیکن میں شوق سے اس کو سنتا ہوں. نہیں اچھی بات ہے، وہ ہمارے جنوبی پنجاب کے بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت قابل احترام ہیں. تو ان کے کچھ چند اشعار جو آپ سنانا چاہیں. نہیں اس وقت تو مجھے یاد نہیں. ان کا کوئی مشہور جو آپ بہت زیادہ شوق سے پڑھتے بھی ہوں، سنتے بھی ہوں. ابھی وہ ان کی میں ایک سن رہا تھا کہ مسجد کے حوالے سے اس کا تھا کہ جو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں وہ یہاں پہ ہی کعبہ ہے، لیکن جو ملا کی دکانیں ہیں بے شک انہیں ڈھا دیں، کیونکہ ہمارے مولویوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں. تو اس کا بڑا پیارا شعر ہے، میں ابھی مجھے فوری طور پہ یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ میں بہت شوق سے سنتا ہوں. اچھا، اس کے علاوہ پھر کیا مطلب آپ کو گھومنا پھرنا اچھا لگتا ہے؟ نہیں زیادہ نہیں، مسز تو میری کبھی آؤٹنگ پہ گئی. اچھا. ہم 3 سال باشی مسجد پہ رہے ہیں، جو کوئی مہمان آتا تھا تو ہم مینار پاکستان جاتے تھے، ادروائز ہم گھر میں. بس گھر میں آپ نے زیادہ ٹائم ہی گھر میں گزارا ہے. کبھی آؤٹ آف کنٹری جانا ہوا؟ نہیں بالکل نہیں. کوئی شوق؟ حج پہ گئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. 2012 میں حج کیا دونوں بھی. ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ کبھی دل نہیں کیا کہ کہیں باہر آؤٹ آف کنٹری جو ہے اس ملک میں جا کے ہمیں گھوم پھر کے آنا چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ ایمانداری سے جاب کریں گے تو پھر آپ باہر کے ایکسپینڈیچر افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی اگر خواہش ہے، لیکن خواہش ہے. اس سال میرا پروگرام ہے کہ جولائی میں شاید میں ایران عراق سے ہوں. اچھا ماشاءاللہ. چلیں بہت اچھی بات ہے، اللہ خیر کرے. آپ کی جو دل کی خواہش ہے کوئی شوق نہیں ہے کہ جب بندہ دبئی چلا جائے یا ادھر چلا جائے، یہ ایسا کوئی شوق نہیں. صحیح ہے. ناظرین یہاں وقت بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بلکہ دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملک کی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے. ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں. کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں. بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے. 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا.
काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर, रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात। वेलकम बैक नाजरीन। और गला आज मेरा थोड़ा सा खराब हुआ है माजरत के साथ। अच्छा सर ये बताएं जो सावी मस्जिद है उसकी तामीर के हवाले से हमें जरा बताइएगा कि एक तो वो जमीन से थोड़ा ऊंची है, वो क्यों है? सावी मस्जिद एक्चुअल जो है वो वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम थी। जब ये 18वीं तरमीम हुई है तो फिर इसको पंजाब की तहवील में दिया गया और हमने इसका पिछले 2 साल में इसकी रेनोवेशन किया। तकरीबन 32 लाख रुपए हमने इस पर खर्च किया। अच्छा। इसका सबसे बड़ा मसला यह था कि इसकी कैलीग्राफी जो है, जो फारसी की खताती है वो मिसिंग थी। उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को मुख्तलिफ जगह पे जो टाइल गिरी कहीं पे लगा दी, कहीं पे लगा दी, तो उसको लिखने का बड़ा मसला था। तो फिर मैंने जो उसके अशार थे वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेजेस में गया, जो फारसी के प्रोफेसर साहब थे कि जी मुझे ये बताया जाए, कंप्लीट करके दिया जाए, या कम से कम बताया जाए कि किस बुक से ये लिए गया था कि हम इसको कंप्लीट कर सकें। सही। लेकिन किसी ने जो है ना वो वादे करने लेकिन कोई नहीं किया। फिर एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया, मैंने इसको वो शेर जो है उर्दू में गूगल पे लिख लिया। अच्छा। इसको सर्च करता हूँ शायद मिल जाए। तो उससे मुझे कोई आइडिया मिला कि यार यहाँ से कुछ चीज़ मिल सकती है। फिर मैं पहले उसको उर्दू में लिखता था, उसको मैं फारसी में कन्वर्ट करता था। अच्छा। फारसी में कन्वर्ट करके फिर उसको मैं नेट पे सर्च करता। तो इस तरह करके मैंने तकरीबन कोई 72 अशार जो है वो मैंने तैयार किया, मुकम्मल किया और उसको वहाँ पे दोबारा लगा भी दिया तरतीब से। उसमें एक हमारे तकरीबन कोई 48 अशार थे और उसमें एक आखिरी लाइन खड़ी थी, बाकी पूरी ख़त्म थी। अच्छा। तो उसको फिर मैंने रिवर्स मेथड में लेके आया और उससे मैंने उसको कंप्लीट किया। दूसरी साइड पे मिक्स खड़ी थी, उसको जब मैंने देखा तो वो रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों मेथड पे था। तो उसको मैंने ये टैली किया कि ये जो आखिरी शेर है ये रिवर्स मेथड में ही जाएगा। तो एक सिर्फ शुमाली साइड ऐसी है कि वो मुझे नहीं मिल सकी। बहुत ट्राई किया मैंने। अच्छा। तकरीबन ये मेरी तकरीबन कोई 4 महीने की अंत तक मेहनत है। नेट पे बैठ के पता नहीं कितनी बुकें मैंने डाउनलोड की, फिर उसमें से एक शेर लफ्ज लिख के उसको फिर सर्च करना, तो ये बहुत टाइम लगा। काफी मेहनत का ये है कि आप मेहनत करनी पड़ती है आपको हर काम के लिए। ये नवाब सईद कुरैशी यहाँ के नवाब थे, उन्होंने बनाई थी। तो ये मस्जिद के नाम से मशहूर है, सावी मस्जिद। सावी मस्जिद। जबकि मस्जिद का जो कंसेप्ट है कि सावी इसे क्यों कहते हैं, मुल्तान में जो मुल्तानी टाइल है इस पे 2 कलर इस्तेमाल होते हैं, एक नीला और एक सब्ज।
उसको मुल्तानी ज़बान में सब्जी बोलते हैं। वो कोबाल्ट कॉपर ऑक्साइड होता है, तो उसको मुल्तानी जब सब्जी बोलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इसको उन्होंने सबल से सावी मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो ये मस्जिद का जो स्टाइल है ये बताता है कि ये ईदगाह थी। अच्छा। हाँ जी, इसके ऊपर छत नहीं है। एंट्रेंस गेट के ऊपर गुम्बद था, लेकिन आगे जो पोर्शन है उस पे छत नहीं है। सही। और उसका जो मेहराब वाला पोर्शन है वो ये बताता है कि इस पे कभी छत नहीं थी। जिस तरह हमारी ईदगाहों की सिर्फ आगे मेहराब बनी होती है, हाँ जी, सेम इसी तरह इसकी मेहराब बनी है और इसके अंदर 4 कब्रें भी हैं। अच्छा। तो कब्रें ये बताती हैं कि जिस तरह ईदगाह के मुतवल्ली जो होते हैं अक्सर उनको ईदगाह में ही दफन कर देते हैं। तो इस हवाले से ये लगता है कि वो जो मुतवल्ली थे जो यूँ फौत होते गए तो उनको वहीं उसमें दफन करते रहे। अच्छा, आप जब तामीर करते होंगे मज़ारात वगैरह, तो काफ़ी सारी इस तरह के आपको कब्रें वगैरह जो हैं वो मिलती होंगी? हाँ, काफ़ी कब्रें मिलती है। कोई बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन नीचे कब्र होती है। तो जो कब्र होती है उसको फिर हम ऊपर उसका निशान दे देते हैं। अच्छा। हाँ जी। लेकिन जो शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह, इसकी जब हमने रेनोवेशन शुरू की तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कब्रें थी, बहुत ज़्यादा, और अनइवन था, कच्ची कब्रें थी, जाल के बहुत ज़्यादा दरख्त थे। उस वक्त डिसीजन ये हुआ कि यहाँ पे पब्लिक ने बहुत ज़्यादा आना है तो उसको फिर लेवल कर दिया जाए। और जहाँ जहाँ कब्र थी, फर्श के ऊपर कभी आप जाएं तो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है कब्र कब्र कब्र, हाँ जी, तो वो कब्रों के निशान वहाँ पे सिर्फ दे दिए। सही। सिर्फ ये है कि पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कब्र थी, वहाँ पे लिख दिया। बाकी तो हमारा मुख्तलिफ लोगों की सोच है कि ये कब्र का निशान होना चाहिए, ये होना चाहिए। नवाब मुजफ्फर खान को आप देख लें, यहाँ के बहुत बड़े नवाब हैं। बहाउद्दीन ज़करिया के दरवाज़ा जो मीज़ार का काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल,
खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज। तो छुट्टियों में मैसेज आती है, फिर मैं यहाँ से टाइम निकाल के मैं भी चला जाता हूँ। और कभी उसको छुट्टी मिल जाए तो वो आ जाते हैं। अभी आए हुए थे मैसेज उसकी, इधर ही है, बच्चे इधर हैं, तो हमारे घर रौनक लगी हुई है। अच्छा, तो अब बेगम आपकी टीचर हैं तो सख्त हैं या नरम दिल की हैं? नहीं, नरम दिल की। अच्छा, घर में आप पे सख्ती तो नहीं करती? नहीं। घर में डोमिनेट आप हैं या आपकी वाइफ? नहीं, घर में तो वो डोमिनेट हमेशा औरत को ही रखना चाहिए, क्योंकि वो घर उसने चलाना होता है, हमने तो नहीं चलाना, हमने तो बाहर बैठे होना था। तो घर का जो इंतजाम है वो ही करती है, मैं नहीं करता। लेकिन उसकी जिद ये होती है कि मुझे बताया आज पकाना क्या है। अच्छा, मैं कहती हूँ जो मर्जी पका लो, कहते नहीं जो मर्जी नहीं, जो आप कहेंगे वो पकेगा। सही। अच्छा सर, मज़ारात के अलावा मसाजिद कितनी है जो आपके सारी महकमे में? मुल्तान में इस वक्त जो हमारे जो महकमे के अंडर है तकरीबन 10 मसाजिद। 10 मसाजिद। एक हमारे पास अंग्रेजों की यादगार भी है, पैट्रिक एक्सीलेंटर की, वो भी हमारा नोटिफाइड है। इसमें एक इसमें चौक बाजार में मस्जिद है नवाब अली मोहम्मद है, मूसा पाक शहीद की जबात एक मस्जिद है। इस तरह आपका इसमें खैरपुर भुट्टा में इस साइड पे हमारी 2 मसाजिद हैं, ईदगाह मस्जिद है। अच्छा, इतना करके टोटल एक वजीर खान मस्जिद है बाबर सैनमे के बिल्कुल सामने है, तो टोटल 10 मस्जिदें हो जाती हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे जैसे चर्च वगैरह वो भी आपके अंडर आते हैं? चर्च ऐसा हमारे नोटिफाई नहीं है। अच्छा, फिर मसाजिद, मज़ार और मंदिर। अच्छा, मंदिर हमारे पास 2 है, एक परहलाद का मंदिर है जो बहादुर ज़करिया के साथ है, और एक सूरज कुंड मंदिर। वो कहाँ? सूरज कुंड मंदिर सूरज कुंड रोड पे है, उसको तो डिमोलिश कर दिया गया है, लोगों ने कर दिया। जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है ना, तो उस वक्त इसको तो अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन वो बिल्कुल डिमोलिश कर दिया गया। अच्छा, तो सर इसको फिर अधूरा ये लोगों ने तोड़ दिया ना। अब इसको दोबारा पिछले दिनों में कोशिश की है गवर्नमेंट ने कि इसको दोबारा रिपेयर किया जाए, लेकिन इस पर फिर हो सकता है कोई मजबी इशू बन जाता है कि उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद को नहीं कर रहे और हम इनकी कौन चीज को कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा जो कटास राज है उस पर हमारे डिपार्टमेंट ने हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ की हैं, उनके मंदिर और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त कर दी हैं हमने। करोड़ों रुपए लगा दिए हमने कि उसको रेनोवेट किया। अच्छा, सही है। तो सर ये जो हम लोग दूसरे शहरों में भी जाएं, कलर कहार वाली साइड पे काफ़ी मंदिर हैं, और पिंड दादन खान वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे बहुत सारे, मैंने क्योंकि मेरा खुद आबाई वहाँ पे है, तो वो वहाँ पे भी काफ़ी इस तरह के देखने में नज़र आते हैं। तो तारीखी मकामात भी हैं वहाँ पे काफ़ी। असल में आर्कियोलॉजी के हवाले से बहुत चीज़ें हैं जो अभी तक हमारी नोटिफाई नहीं है। अच्छा, उसके लिए सर्वे की ज़रूरत है, और फिर उसमें एंड पे ये हो जाती है कि हमारे मुल्क की जो वसाइल हैं उसमें हम पहले साफ ज़रा जिंदा लोगों के लिए सहूलतें देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। टूरिज्म को हमारे डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने प्रमोट करना था, लेकिन हमारी बदकिस्मती के हमारे मुल्क की जो हालात हैं उसमें बाहर से टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं। मैं यही कह रही थी कि हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं माशाल्लाह, खूबसूरती देखें तो अल्लाह ताला की कुदरत को देखें तो बहुत वसी है। टोलिस्तान में हमारे किले बतने बहुत खूबसूरत है, नवाबों के महल खूबसूरत है। राजस्थान में उन्होंने एक किला रेनोवेट किया हुआ है, हिंदुस्तान में रेनोवेट किया और राजस्थान में एक किला, तो वहाँ वो एक नाइट का वहाँ देते हैं $9,000। अच्छा, तो नवाब के जो कमरे में रहेगा वो $9,000 देगा, जो दूसरे कमरों में रहेगा वो उसका रेट कम होता जाएगा। उन्होंने इस तरह रेनोवेट किया हुआ है। तो हमारे चूंकि ये सिक्योरिटी जो हमारे मुल्क का प्रॉब्लम एक बना हुआ है, इसकी वजह से बहुत कम हमारे विजिटर बाहर से रह गए, अदरवाइज तो मुल्तान में बहुत ज़्यादा आते थे। मुल्तान में इतनी बहुत ज्यादा लोग आते थे, बहुत ज्यादा लोग आते थे। लेकिन अब ये सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से जो है वो यहाँ पर लोगों का आना, सियाहों का वो बहुत ज्यादा कम हो गया। अगर हम प्रमोट भी करते हैं इसको तो फिर वही लोग तो बाहर से तो नहीं आएंगे, मकामी ओवरऑल तो आते रहते हैं। तो सर आपके महकमे ने हुकूमत से कोई इस तरह करने के कि कुछ इस तरह किया जाए, कोई इस तरह का इकदाम किया जाए कि सियाह जो है वो इस तरफ आएँ और जो है वो टूर करें अपना? उसमें जो है ना, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे जो है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अदारे, उनसे गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई बात करे तो हो सकती है। ये हमारे लेवल से तो ऊपर की बात है।
اچھا سر، کوئی بچپن کا کوئی ایسا یادگار واقعہ جو ہمارے ناظرین کے ساتھ، کیونکہ بچپن میں ظاہر سی بات آپ بھی بتا رہے ہیں کہ میں بہت ہی پڑھاکو بچہ تھا، تو شرارتیں جو ہیں دیہاتی بھی تھے. میں بچپن میں ہم یہ گنے کی فصل ہوتی ہے تو یہ ہم اس زمانے میں یہ نہ تو ٹوکے ہوتے تھے نہ مشینیں ہوتی تھیں، ہاتھ سے ٹوکے سے بھی کام کرتے تھے. تو میں، میرا بھائی اور میرا ماموں ہم مقابلے میں گنا کاٹ رہے تھے جانوروں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہے تھے جس طرح گڈیریا ہوتی ہے. تو یہ میرا انگوٹھا کٹ گیا تھا پورا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرا انگوٹھا کٹ گیا. جب وہ پورا زمین خون و خون ہوئی پھر مجھے پتہ چلا کہ میرا انگوٹھا کٹ گیا. اوہو، تو پھر آپ نے پھر آپ روئے نہیں؟ آپ کو ایک تکلیف ظاہر سی بات ہے جسم کا ایک پتہ چلا پھر رونے لگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس وقت میں محفل میں 7ویں جماعت میں پڑھ گیا. اچھا، تو فوراً پھر آپ کو ہاسپٹل لے گئے؟ اور نہیں، دیہاتوں میں ہاسپٹل کہاں ہوتے ہیں. وہاں پہ وہی نانا میرا تھا، اس نے اوپر پٹی باندھ دی، بس ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناظرین، ہمارے جو ہے ہمارے ویورز کو جو ہے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا رہ گیا ہے. ویور کو میری اپنے آرکائیو کے حوالے سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جس مزار پہ آپ جاتے ہیں تو اس کے تقدس کو ملوز خاطر رکھا کریں، اور وہاں پہ جو آپ نام لکھتے ہیں، ٹیلی فون نمبر لکھتے ہیں، اس سے اس مزار کی اور اس تاریخی عمارت کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی خوبصورتی میں بہت اس کو ہمیں اتارنے میں جو نام لکھتے ہیں پینسل سے یا کسی چیز سے، اس کو ہمیں اتارنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے. اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، بہت اچھا لگا. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اس ویکینڈ کو بہت اچھے سے انجوائے کیجیے گا. اپنی ہوسٹ آسما نورین کو اجازت دیں. زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.